आज मैले यसो हाम्रो हिमाल हेर्दाखेरि केही दिन अगाडि डडेलधुरा गइया थियो, धनगढी गइया थियो, अहिले पोखरा गइया थियो र हिमाल जाँदाखेरि फर मी द मोस्ट ब्युटिफुल माउन्टेन इन द वर्ल्ड इज माछापुच्छ्रे. I don't know if you've seen it, but this year Machapuchre has no snow at all. It is totally barren. It's like black rock, yes. And this is a wake-up call for all of us, I think, on climate change, on environment, and all the things that go with it. So when we talk about corporate social responsibility and what we are supposed to do going forward as individuals, as institutions, I think we have to realize that we, as Nepalis working in Nepal, as institutions doing business in Nepal, the time has come for us to now start to think of CSR as a part of our DNA. म अझ सम्झिन्छु 31 वर्ष वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेँ. सुरुवातमा र अधिकांश वर्षहरूमा चाहिँ यो CSR भनेको कोहीले केही गर्न लाग्छु ब्यानरलाई पैसा दिनुस् न भनेर आउँथ्यो अनि केही पैसा दिदियो ब्यानरको लागि 20,000 रुपैयाँ 50,000 रुपैयाँ अनि यही हो हाम्रो CSR. हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ नि उहाँहरूले कुनै केही डिफ्रेन्ट इस्युजमा हुन्थ्यो एन्ड इट वाज प्रिटी मच द्याट एन्ड institutions were pretty happy. I was pretty happy thinking we're doing our bit in CSR by giving these funds to these individuals and institutions. Now it is completely different. Now CSR has become really a part of DNA of multinationals definitely and of Nepalese companies and of various different sectors. आज हामी कहाँ यहाँ हैन टेलिकम देखि लिएर बेभरेजेस देखि लिएर IT देखि लिएर वित्तीय क्षेत्र सबैजना हुनुहुन्छ. त्यही भएर यो प्यानल डिस्कसनबाट चाहिँ I think we are going to get a very diverse point of view on how we are now, and I think how we are going to be moving forward as well. So without further ado, I'd like to ask one question to all the panelists and get their point of view. After that, we will dive deep into specific questions as per their institution. My first question to all the panelists is, in today's context, what does corporate social responsibility mean to your institution? And how are you actually implementing your organization's CSR philosophy in Nepal? नेपालको सन्दर्भमा यहाँको संस्थाले आफ्नो CSR को एउटा जुन चाहिँ सिद्धान्त छ त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिराखिनु भएको छ र त्यसको प्रभाव चाहिँ के पाइराख्नु भएको छ. We'd like to start, let's say, with yourselves, Neji. Let's start with you and then see how we go from there. Sure. Thank you so much, Anilji. Good afternoon, everyone, and namaste. First of all, I'd really like to commend the organizers for this event. CSR को फर्स्ट समिट गरिरहनु भएको छ नेपालमा. एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक पनि हो यो र यसपालिको यो प्यानलमा it's really my honor to be part of this panel with such esteemed panelists as well. यहाँलाई थाहा होला Coca-Cola has been in Nepal for just more than 50 years already. र हाम्रो नेपालमा दुईटा bottling युनिटहरू छ. एउटा चाहिँ बालाजुमा 1979 मा सुरु भएको र भरतपुरमा 1987 मा. Coca-Cola को लागि global vision हेर्नुहुन्छ भने पनि हाम्रो global vision is to refresh the world and make a difference. हाम्रो लागि CSR अथवा sustainability अथवा giving back is a non-negotiable as a company. It's part and parcel of the broad vision. नेपालमा पनि यही चीजलाई हामीले अगाडि बढाउँदा यही visionलाई हामीले adapt गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो vision is also to refresh Nepal while making a difference. So यो दुईटा चीजलाई हामीले अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ खास गरी नेपालमा चाहिँ we have taken जसलाई मैले चाहिँ personally golden triangle of empowerment को approach भन्छु. यो भनेको चाहिँ हामीले government सँग सरकारी निकायसँग NGO-हरुसँग civil society सँग र private sector हामी जस्तै अरु संस्थासँग पनि यो तीन जनालाई सँगै ल्याएर जसलाई अब अरु बेला public private partnership पनि भनिन्छ. Partnership को approach बाट चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरु चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौं र as an industry हामीले Industrial Enterprise Act मा दिएको guideline लाई पनि follow गर्छौं. त्यसैले हाम्रो धेरै जसो CSR एक्टिभिटीहरु चाहिँ काठमाडौँ भ्याली र भरतपुरमै छ किनभने दुईटा हाम्रो फ्याक्ट्रीले प्रभाव पार्ने क्षेत्र पनि त्यहाँ भएकोले. तर त्यहाँ हामीले काम गरिसकेपछि चाहिँ बियोन्ड पनि के गर्न सक्छौं पनि हेरिरहेछौं. यहाँलाई थाहा छ एज एन इन्डस्ट्री हामीले यहाँ विभिन्न environmental resourcesहरु पनि चलाउँछौं. त्यसैले हामीले खास गरी हाम्रो CSR को कार्यक्रमहरु चाहिँ र sustainability को कार्यक्रमहरु चाहिँ तीनटा क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै धेरै फोकस गरेर अगाडि बढाइरहेका छौं. यसको पहिलो क्षेत्र भनेको यहाँलाई थाहा छ हाम्रो बेभरेज बनाउनको लागि हामीले पानीको प्रयोग गर्छौं र त्यसैले वाटर रिप्लेनिशमेन्ट को लागि चाहिँ हामीले गत धेरै वर्षदेखि अहिले ongoing पनि नेपालमा
लगभग 20वटा भन्दा धेरै हाम्रो प्रोजेक्टहरू छ नेपालभरि नै। तर खास गरी यसको जुन गोल्डन ट्रायङ्गल अफ एम्पावरमेन्टको अप्रोचबाट भइरहेको काम, हाम्रो बालाजुमा फ्याक्ट्री छ, बालाजुको ठ्याक्क बालाजु 22 धारा को पार्क छ, यहाँहरू कतिजना जानु पनि भएको होला त्यहाँ। त्यहाँ 22वटा धारामा अहिले नेचुरली पानी आउन सुकिसकेको छ। सो पोहोर साल चाहिँ हामीले काठमाडौँको महानगरपालिका, हामीहरू आफै र CIUD भन्ने NGO संस्था जसले चाहिँ पानीको पुनर्भरणमा काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले आकाशे पानी सङ्कलन गरेर ग्राउन्ड पानीको त्यसपछि भुइँमा पुनर्भरण गरेर चाहिँ अहिले यो हाम्रो पुरानो कल्चरल हेरिटेज जुन वाटर स्पाउटलाई पनि रिभाइभ गर्नलाई एउटा प्रोजेक्ट लास्ट इयर मात्रै हामीले एज अ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अगाडि बढाएर त्यसलाई चाहिँ हस्तान्तरण पनि गऱ्यौँ। यसै गरी पानीको सँगसँगै वाटर एउटा भर्टिकल हो भने सेकेन्ड हामी चाहिँ वेस्टमा, अब हामीले हाम्रो प्याकेजिङमा हामी PET चलाउँछौँ होइन। सो अहिले हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर 10 वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो हामीले चाहिँ क्रिएसनसँग, त्यसपछि डोकोसँग, त्यसपछि खाली सिसीसँग र यसै गरी अरू सङ्घ संस्थासँग चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट PET वेस्ट चाहिँ कलेक्ट गरेर रिसाइकल पनि गरिरहेको छौँ। र थर्ड हाम्रो पिलर भनेको चाहिँ वुमेनको इकोनोमिक एम्पावरमेन्टमा पनि हामीले सक्षम भनेर चाहिँ लगभग 10,000 भन्दा धेरै महिलाहरूलाई, स्पेसली हाम्रो खाजा घर चलाउने हुने महिलाहरू र खास गरी किराना पसल चलाउने हुने महिलाहरू जो हाम्रो भ्याल्यू चेनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सशक्त गर्नलाई चाहिँ हामीले अहिले सक्षम भन्ने एउटा ट्रेनिङ पनि सञ्चालन गरिरहेछौँ। सो यसरी यो 2-3टा भर्टिकलमा त हाम्रो काम हुन्छ नै, तर यो बाहेक अरू पनि कम्युनिटीमा निड अनुसार पनि काम भइरहेको छ। र खास गरी अफकोर्स जब देयर इज अ डिजास्टर, अर्थक्वेक हुँदा, कोभिड हुँदा र भर्खर पनि जाजरकोटको अर्थक्वेक हुँदा चाहिँ हामी आफैले पनि डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र हाम्रो कोकोकोला फाउन्डेसनको थ्रु पनि काम हुन्छ। खास गरी यसमा हाम्रो CSRकै कन्भर्सेसन भएकोले चाहिँ अहिले म यति भन्दै हाम्रो मोडरेटरज्यूलाई चाहिँ फेरि हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। वाउ, थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले जहिले पनि भन्छु, जब मल्टिनेसनल्सहरू कुनै पनि देशमा आउँछ नि, प्रविधि पनि उहाँहरूले लिएर आउनुहुन्छ, जनशक्ति पनि लिएर आउनुहुन्छ, नयाँ काम गर्ने प्रोसेसेस, प्रोडक्सन इफिसियन्सी पनि ल्याउनुहुन्छ। तर अब चाहिँ मैले पाएको छु कि उहाँहरूले एउटा CSR प्रतिको एउटा नयाँ दृष्टिकोण पनि लिएर आउनुहुन्छ, एन्ड द्याट इज अल्सो एज क्रिटिकल in any sector, I think, and I love this golden triangle of empowerment भनेको, that is wonderful, you know, working together, government, society and institutions, and the W's, water, waste and women, in the 3 W's that Coca-Cola is working with, because we do hear a lot always, you know, Coke is taking a lot of water, that's the base of the product, and also the bottles, but then to know, one is to say, like, यो छ अब नगर्ने, पानी नचलाउने, प्लास्टिक नचलाउने, तर त्यसले त समाधान हुँदैन, अरूले चलाइ नै रहेछ भनेपछि कसरी यो चलाएर पनि how do we minimize the negative impact? I think that is wonderful, really wonderful to hear about that. And of course Coca-Cola Foundation, I think, is working here and across the world in many areas with CSR. अब यही भन्दै चाहिँ भरत जी का, I would like to come to Bharat ji. वित्तीय क्षेत्रले पनि CSR मा धेरै गरेको हामीले पाउँछौँ। यही प्रश्नको उत्तर चाहिँ भरत जीबाट चाहिँ अब यहाँको संस्थाले हैन कर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटीको धारणा के छ, यहाँको फिलोसफी के छ र त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गरिराख्नु भएको छ भनेर। थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैलाई हार्दिक नमस्कार। खास गरी अब नेपालमा CSR को जुन बढी प्रचार भयो, यो चाहिँ खास गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन एउटा चाहिँ कम्पलसरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो नेट प्रफिटबाट चाहिँ 1% CSR मा खर्च गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा गाइडलाइन बनायो। त्यसपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले त गरि नै हाले र यसलाई अलिकति बढी यो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अन्य संस्थाहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्दै आएको चाहिँ हामीले देखियो। हुन त उहाँले गरिराख्नु चाहिँ भएको थियो होला, त्यही पनि अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ निर्देशन गरिसकेपछि अब हामीले त गरि नै पर्छ। त्यसो त अडिट रिपोर्टमै त्यो छुट्टिएको रकम खर्च नभयो भने त्यसलाई छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब खास गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुन क्षेत्रमा गर्ने खर्च गर्ने हो भन्ने कुरामा त यहाँ हामी सबै, मैले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ र राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ गाइडलाइन हामी धेरैलाई थाहा छँदैछ। त्यो एउटा पाटो भयो, त्यसभित्र रहेर काम गर्ने कुरा एउटा भयो। तर मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको म चेयरम्यान पनि भएको हुनाले अब हामीले अलिकति यसलाई फरक तरिकाले लैजानुपर्छ, किनकि हामी परम्परागत रूपले जसले जे गरिरहेको छ त्यही गर्नु भन्दा नि अलिकति फरक तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने पनि सोच राखेर हामीले काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ।
अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने सिएसआरको खर्चलाई चाहिँ हामी धेरै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले अब हामी इमान्दारको बोल्नु नि पर्छ, सबैलाई थाहा पनि हुन्छ। त्यसलाई एकदमै हामी आफ्नो यसबाट के फाइदा हुन्छ त हैन, यसबाट मेरो संस्थालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने सोचबाट हामीले सिएसआरको पैसा दिइरहेको अवस्था पनि छ। र त्यसमा फेरि कस्तो छ भने जसको बढी पहुँच छ, जसले सजिलै त्यो संस्थासँग एउटा सम्बन्ध राख्न सक्छ, माग गर्न सक्छ, त्यसले बढी पाएको पनि देखिन्छ। र यो अहिलेसम्मको हामीले यदि हेर्ने हो भने साँच्चै नै व्यवस्थित तरिकाले भएको चाहिँ देखिँदैन, किनकि यसको कुनै मापन पनि छैन। यसले गरेको सिएसआरमा कति खर्च गर्यो अथवा के गर्यो, त्यसलाई चाहिँ त्यसले कस्तो प्रभाव परिरहेछ त समाजमा हैन, समुदायमा भन्ने कुरा पनि हाम्रो मापन छैन। त्यसको खास गरी नियमनकारी निकाय पनि छैन नि। अब सिएसआरमा खर्च गर्ने भनेको छ, व्यवस्थापनले आफ्नो तरिकाले गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने पछिल्लो क्रममा खास नेपालमा यो फाइनेन्सियल लिट्रेसी चाहिँ सबै संस्थाले गर्ने, हामीले चाहिँ अब त फाइनेन्सियल लिट्रेसीबाट अलिक अगाडि बढेर अब अहिले नेपालका धेरै व्यवसायहरू हैन को व्यवसाय कमजोर अवस्था रहेको, त्यसमा के देखियो भने चाहिँ हामी सबैले चाहिँ हचुवाका तर्फ चाहिँ आफ्नो व्यवसाय गर्ने, हामीले त्यो व्यवसाय चाहिँ बाँच्न सम्भावना छ कि छैन हैन, त्यसको रिस्क के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ अथवा त्यसमा प्रफिट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छैन कि अर्काले गरेको देखेपछि हामी गरिहाल्ने। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ बिजनेस लिट्रेसी भनेर चाहिँ हामीले यो खास गरी साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई चाहिँ बिजनेस लिट्रेसी भनेर पनि हामीले क्याम्पेन चलाएका चाहिँ छौँ। र अर्को मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको एसोसिएट कम्पनीको रूपमा चाहिँ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी स्थापना भएको हुनाले हामीले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीसँग मिलेर हामीले यो कृषकसँग मुक्तिनाथ र उपभोक्तासँग मुक्तिनाथ यो हामीले क्याम्पेन चलाइरहेका छौँ। खास गरी कृषकसँग मुक्तिनाथ भन्नाले किसानहरूलाई के कुराको आवश्यकता चाहिँ छ र उसले उसको उत्पादनको कसरी वृद्धि हुनसक्छ र उसले बजारमा के कुराहरूको माग भइरहेछ। अब अहिले हामी हेर्ने हो भने किसानले उत्पादन गरिरहेछ, उसले बजार पाएन, मूल्य पाएन भनिरहेछ, अनि हामी उपभोक्ताहरूले नेपाली उत्पादन पाएनौँ, खालि बाहिरको विषादयुक्त खानेकुराहरू खायौँ जसले गर्दा रोग लागिरहेछ भने हामीले गुनासो पनि गरिरहेछौँ। तपाईँको यो संसारमा दुईवटा एक्टर, जहाँ पनि दुईवटा एक्टर हुन्छन्, यो चाहिँ बायर सेलरमा कहिले एउटा एक्टर खुसी हुन्छ, अर्को एक्टर चाहिँ दुःखी हुन्छ हैन। तर नेपालमा यस्तो छ कि यहाँ किसान पनि दुःखी छन्, उपभोक्ता पनि दुःखी छन्। यसको कारण हामीले चाहिँ खोज्यौँ। यसको चाहिँ खोज्दाखेरि चाहिँ खास गरी किसानलाई नै के मैले काम गर्दाखेरि के उत्पादन गर्दा बजार पाउँछु, मूल्य पाउँछु र मैले त्यसबाट आफ्नो चाहिँ परिवारको चाहिँ आर्जन के अरे हानेर चाहिँ मैले बचत गर्छु भने उसलाई पनि थाहा छैन, उसले अन्नधुन्द काम गरिरहेछ। र हाम्रो संस्थागत बजारहरू नभएको र उपभोक्ताहरूले पनि नेपाली उत्पादन खोजिरहे पनि उसले नपाउने भएको हुनाले उपभोक्ताले पनि उसले कति पैसा तिरिरहेछ त बजारमा भन्नु पनि उसले सस्तो तिर पनि उसले महँगो तिरिरहेछ भनिरहेछ, गुणस्तरीय उसले किने पनि मैले गुणस्तरीय किनेको छैन भनिरहेछ। किन भनिरहेछ भने हामीले कुनै त्यसलाई मापन गर्ने हामीसँग कुनै संयन्त्रै छैन। हामीले कुनै एउटा चाहिँ पसलमा गएर हामीले कुनै एउटा बजारमा गएर कुनै वस्तु किन्यौँ भने यो कहाँको हो, यसको गुणस्तर वास्तवमा यो उपभोग योग्य छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ उपभोक्तालाई थाहा पनि छैन, उसले भन्न पनि सक्दैन। र त्यसको मूल्य यो तैँले यति मूल्य भन्नुको आधार के हो भनेर सुन्यो, त्यो पनि आधार छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले अहिले मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले चाहिँ किसान र उपभोक्तालाई चाहिँ अलिकति अवेरनेस क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हामीले नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपाली उत्पादनको लागि चाहिँ यी ठाउँमा नेपालको चाहिँ हरेक जिल्लाहरूमा यहाँहरूले चाहिँ सबैलाई थाहा छ। अब हामीले यो फेरि कृषि भन्ने बित्तिकै अथवा दैनिक उपयोगी वस्तु भन्ने बित्तिकै तरकारीलाई हामीले सम्झन्छौँ। तरकारी भन्दा चाहिँ हामीको टोटल जिडिपीमा सबैभन्दा ठुलो योगदान कृषिको छ। त्यसो भने सबैभन्दा ठुलो योगदान त हाम्रो चामलको छ हैन। चामल हामी चाहिँ सबैले भात खान्छौँ। हामीले हेर्ने हो भने हामीले यो चामलको धानको उत्पादनमा हामी कसैले नै ब्याङ्कहरूले लगानी गरेकै देखिँदैन। अहिले तपाईँहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यति प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ, 5 वर्षको सहुलियत पनि कर्जाहरू चाहिँ दियो, त्यसको हामीले यदि अडिट गर्ने हो भने सबै पैसा टोटल लगानीको 50% चाहिँ काठमाडौँ वरिपरि गएको देखियो। त्यसै पनि सबैभन्दा बढी चाहिँ गोलमेडामा गएको देखियो कि, जहाँ कि हाम्रो गोलमेडा नभए पनि हाम्रो चाहिँ त्यो भान्सामा गोलमेडा नभए पनि त्यो भान्सा चल्छ। तर हाम्रो किचनमा हेर्ने सबैभन्दा बढी के पाक्छ त भनेर हामीले हिसाब गर्ने भने सबैभन्दा बढी हामी कहाँ भात चामलै पाक्छ, त्यसको दाल पाक्छ हैन। त्यसरी हामीले कसैले हिसाब पनि गरेका छैनौँ कि। त्यसकारण हामीले के गरिरहेका छौँ, उपभोक्तालाई पनि नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्दाखेरि अथवा उमेरअनुसार समयअनुसारको चाहिँ हामीले उपयोगी वस्तुहरू ग्रहण गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसले स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा हुन्छ र हामीले चाहिने मात्रै खानेकुराहरू खानुपर्छ।
किनकि अहिलेको जलवायु परिवर्तनले यति ठुलो असर गर्दैछ संसारभरि। यो यसको कुनै आकलन यहाँ कुनै विज्ञले भनेर पनि त विश्वासयोग्य पनि छैन, किनकि त्यसको असरको बारेमा त अब छुट्टै बहस गर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यस कारण हामीले अब अहिले एउटा उहाँले भने जस्तै एउटा त हामी परम्परागत रूपले गरिरहेछौँ, यो विज्ञापन हुने ब्रान्डिङ गर्नको लागि चाहिँ गरिरहेछौँ, अथवा जसको पाउँछ त्यसलाई दिइरहेछौँ। त्योभन्दा फरक रहेर चाहिँ हामीले बिजनेस लिटरेसीका प्रोग्रामहरू चलाउने र एग्रिकल्चर र यो जुन कन्ज्युमरको लागि चाहिँ होइन क्वालिटीको चाहिँ फुडहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ क्याम्पेनहरू हामी खास गरी स्थानीय सरकार र सहकारीहरूसँग मिलेर चाहिँ काम गरिरहेछौँ। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ खासै यो युवाहरूलाई चाहिँ बिजनेसमा अथवा एग्रिकल्चरमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर ती कामहरू पनि गरिरहेछौँ। र अन्य कुराहरू त अब हामी सबैलाई अब थाहा पनि छ, नेपालमा खास गरी यो CSRलाई चाहिँ यसलाई एकीकृत गर्न नसक्दा सानो सानो के अरे पैसाहरू दिँदाखेरि चाहिँ धेरै मिसयुज भएको छ। यहाँ मैले यो कार्यक्रम भइसकेपछि मैले हिजो मात्रै यहाँ डाटा निकालेको, यो 5 वर्षको खास गरी ABC बैंक वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ एभरेजमा हेर्ने हो भने यो 77 देखि यो 81 असारसम्मको हेर्ने हो भने एभरेजमा करिब 72 करोड वार्षिक चाहिँ खर्च गरेर देखियो। यो भनेको करिब के अरे 3.25 अरब हुन्छ। यो हामीले साँच्चै यसलाई चाहिँ हामीले सबै संस्थाहरू मिलेर एक ठाउँमा लगानी गरौँ होइन, सल्लाहमा होइन, जहाँ सरकारले गर्न सकेका छैन, जहाँ जुन कुराले चाहिँ त्यसको इकोनोमीले चाहिँ त्यसले चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने यदि हामीले प्रोजेक्टहरू बनाएर काम गरेको भए त्यो 4-5 अरबको लगानीले एउटा देखिने हुन्थ्यो। तर अहिले हामीले यो सबै लगानी गर्न त गरिसक्यौँ, तर यसले चाहिँ कहाँ इम्प्याक्ट पार्यो भने चाहिँ कसैले सोध्यो भने यसो उत्तर कसैले पनि छैन। त्यस कारण हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति यो एकीकृतै गरेर चाहिँ जानुपर्छ र अलिकति हामीले सरकारले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति जसले CSRमा खर्च गर्छ त्यस्ता संस्थाहरूलाई व्यक्तिहरूलाई यो ट्याक्सदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ छुट दिने कामहरू गऱ्यो र यसलाई एकीकृत कानुनहरू बन्यो भने चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालमा जे कुरा पनि सरकारले गर्छ भन्छ, हामीले चाहिँ कसै बिचरा सरकारले भन्छौँ हामीले, किनकि सरकारको चाहिँ त्यो ढुकुटी हामीलाई थाहा छ, त्यो ढुकुटीबाट कति नै उसले खर्च गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामी निजी क्षेत्रमा काम गर्ने जो छौँ, अब यहाँ फेरि यो CSRहरू पनि कस्तो देखियो भने यो त प्राइभेट सेक्टरले मात्रै गर्नुपर्छ भन्छ कि। यहाँ त तपाईँको टेलिकम छ, उसले एकलौटी बजार चलाइरहेछ, यहाँ त विद्युत प्राधिकरण छ, उसले पनि एकलौटी व्यापार गरिरहेछ, उसले CSR गर्नुपर्छ नि छैन कि। त्यसले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ खास गरी सरकारलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी ध्यानाकर्षण चाहिँ सरकारको गराउनु पर्ने, कानुन बनाउनु पर्ने। यसको चाहिँ स्पेसल अब चाहिँ नेपालको चाहिँ इकोनोमी एकदमै कमजोर अवस्थामा रहेको हुनाले अब हामी दान दिने अथवा सहयोग गर्ने भन्दा पनि यसले कसरी रोजगार सिर्जना हुन्छ, कसरी इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ, यसले कसरी रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ, यो खर्चको रूपमा नगरिकन लगानीको रूपमा चाहिँ हामीले काम गर्ने चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ आजको यो जुन हाम्रो विज्ञाप यो भाइ बहिनी साथीहरूले जुन यो कार्यक्रम गरे नि, यो अहिले हाम्रो अनिल सर हामी पनि बस्यौँ, नेपाल जस्तो देशमा CSR मिट पनि हुन थाल्यो, यो पनि एउटा राम्रो सङ्केत हो भन्ने कुरा आयो। र अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लगानीको रूपमा खर्चको रूपमा नहेरिकन लगानीको रूपमा चाहिँ लैजानुपर्छ र मिलेर गर्नुपर्छ। अब एक्लै त्यो बजेट चाहिँ उयो हामीले चाहिँ सरकारलाई भन्छौँ कनिका छले चाहिँ बजेट छर्छ भन्छौँ, अनि हामीले CSRको रकम पनि त्यही गऱ्यौँ भने भोलि हामीलाई सरकारले पनि त्यही भन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यसलाई अब हामीले चाहिँ इम्प्याक्टफुल तरिकाले चाहिँ लगानी गर्ने तरिकाले चाहिँ काम गऱ्यौँ र मिलेर गऱ्यौँ भने चाहिँ यसको साँच्चै नै एउटा रिजल्ट देखिन्छ र हामीले भोलिका दिन गर्वका साथ भन्न सक्छौँ नि सरकारलाई, हामीले केही कुराहरू भन्दाखेरि पनि हामीले पनि यो गरिरहेछौँ भन्न सक्छौँ। अब अहिले हामी चाहिँ त्यो एकदम छरेर काम गरेको हुनाले चाहिँ यसको साँच्चै नै इम्प्याक्ट चाहिँ देखिएको चाहिँ मैले चाहिँ अनुभूति गरेको छैन। थ्याङ्क यू भेरी मच हजुर, त्यो एकदम फ्र्याङ्क विश्लेषणको लागि होइन, किनभनेदेखि जे हो यथावत त हामी सबैजनाले बुझ्नै पर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन यस्तो उसमा आउँदाखेरि सबै चिज राम्रो छ भनिन्छ, तर हेर्दाखेरि खोइ त त्यसको प्रभाव कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो प्रभाव चाहिँ देखाउन नसकिने हो। मलाई पनि लागेको थियो यो CSRको होइन कुरा सुरुवात भएको चाहिँ जब NRBले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ 1% प्रफिटको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ CSRमा खर्च गर्नुपर्छ भन्यो, त्यो त आयो राम्रो थियो, तर त्यतिमै छोडिदिएको भएर चाहिँ त्यो CSR केमा खर्च भयो, कसरी खर्च भयो भनेर चाहिँ अब धेरै कुराहरू सुन्छौँ, कसरी कहाँ गयो, के भयो, जसको पहुँच थियो त्यतैतिर मात्रै गयो भनेर चाहिँ। र धेरै संस्थाहरू म पनि भएको संस्थाहरू होला ले चाहिँ के विचार गर्न लाग्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसको हामीलाई फाइदा के हुन्छ त, यो हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसको संस्थागत बटम लाइनमा फाइदा के हुन्छ, कसरी बिजनेस बढ्छ भन्ने भयो।
मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले चाहिँ होइन सर यहाँ प्यानलिस्ट हुँदाखेरि म धेरै खुसी छु उहाँले चाहिँ अलिक फरक किसिमको बाटो अपनाउनु भयो कृषि कम्पनीको स्थापना गरेर होस् या यो फाइनेन्सियल लिट्रेसी होइन आई लभ दिस टर्म है यो आजको मिटिङबाट चाहिँ यो बिजनेस लिट्रेसी भन्ने पनि हामी सबैले सिकेर लिएर जाउँ किन फाइनेन्सियल लिट्रेसी अब मान्छेले सिकाउनु पर्दैन खाता खोल्नुपर्छ बचत गर्नुपर्छ यो त्यो भनेर बिजनेस लिट्रेसी अब चाहिँ होइन कसरी हुन्छ तपाईँले चाहिँ सानो व्यवसाय सुरु गर्ने हो कि त्यो चिया पसल होला या अनलाइन सपिङ होला जेसुकै होला त्यो बिजनेस लिट्रेसीको चाहिँ धेरै ठुलो कुरा आयो र कृषि कम्पनीबाट चाहिँ हामी सबैले भन्छौँ किसानले म भर्खर बाँसखर्गामा थिएँ सुन्तलाले लतरम्म त्यो पहाडहरू अब त्यो सुन्तला यहाँ लिएर आउने मात्रै होइन यहाँबाट कुवेत र साउदी अरेबिया कसरी पुर्याउने भनेर होइन यस्तै कम्पनीहरूबाट चाहिँ र सरकार सँगसँगै गऱ्यो भनेदेखि अगाडि बढ्छ एन्ड एट दि एन्ड अफ कोर्स इन्टरप्रिन्युरल डेभलपमेन्ट अफ द युथ वित्तीय क्षेत्रमा म पनि काम गरेको भएर आफ्नो स्वार्थ हेर्ने हो भने त्यसरी हेर्नुपर्छ आज हामीले इन्टरप्रिन्युरहरू डेभलप गऱ्यौँ भने भोलि गएर उनीहरू मिडियम साइज बिजनेस ठुलो बिजनेस गर्छ र ब्याङ्कको बिजनेस बढ्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले आज रुख रोपेको छौँ कष्ट गरेको छौँ किन भनेदेखि हामीले नभए पनि हाम्रो छोराछोरीले आँप खानु पाओस् भनेर हो भने जस्तै इन्टरप्रिन्युरल डेभलपमेन्ट थियो आइम रियली डिलाइटेड विथ द्याट नाउ आइड लाइक टु बाउन्स द सेम क्वेसन अफ टु दिलीप जी एज वेल इन टुडेज कन्टेक्स्ट what does CSR mean to WorldLink and how do you actually implement that philosophy in the Nepali context? Thank you, Anil ji. Thank you for the question. अब CSR भनेको पहिला हामीले सोच्दाखेरि हैन हजुरले अघि भने जस्तै we used to view it as an opportunity to sponsor some good causes and in the process get some PR out of it. हैन so the objective was to get some good public relations mileage out of being involved with some charity, some good work, and it wasn't necessarily strategic. It wasn't necessarily having a long-term goal or with the purpose of having a meaningful impact. तर अब हजुरले ब्याङ्क र वित्तीय क्षेत्रको भन्नुभयो हाम्रो I think for all companies in Nepal we need to put aside 1%. So it's not just for the banking क्षेत्र हाम्रो लागि पनि 1% हामीले छुट्याइदिनु पर्छ र अब त्यो छुट्याइसकेपछि के गर्ने त त्यो पैसाको हैन त्यसमा पनि धेरै बन्देजहरू छन् so we have to be very careful of how we spend that money and so it has to be spent very strategically. So अब चाहिँ हामी WorldLink मा चाहिँ we have decided that we need to align ourselves to the SDGs हैन पहिलो त हैन because we'll come to that later as well because we have certain investors in our company that want us to align to the SDGs. So हामी चाहिँ primarily चाहिँ चारवटा SDG तर म तीनवटाको कुरा गर्छु तीनवटा SDG मा चाहिँ हामी काम गर्दै छौं पहिलो SDG चाहिँ gender equality हैन अब नेपालमा चाहिँ we still compared to a lot of other countries we are still far behind in gender equality. हामीले आफ्नै कम्पनीमा पनि विश्लेषण गर्दाखेरि कार्यालयमा बसेर काम गर्ने एम्प्लोइहरुमा चाहिँ महिलाहरू छन् तर बाहिर चाहिँ महिला छैनन् and that is a challenge that we have taken. How do we recruit and train women to perform those duties of going and let's say doing an installation or fixing the network on the poles, something that we don't really see happening in developed countries as well, but it's a challenge that maybe we can do that in Nepal. So that's one aspect. And when we look at our own workplace, our female employees make us male sensitive that hamro toilet is not appropriate, and as a male I cannot see it, but when I'm told that it is not, I understand, and we have a initiative that hamro bhitrako karyalay nai mahila maitri hunu paryo, and starting with the toilets, and then putting in policies of sexual harassment, whistleblowing, all these things. These are very basic things that most companies globally and even in Nepal don't practice, but we are trying to put these things in just to increase gender equality within our own company first. Besides that, our CSR, we have a CSR team, they're here with us today. They work hard going around the country, educating different parts of the country, women there about menstrual hygiene, how to produce low-cost and environmentally sustainable pads. So the CSR team is almost exclusively with women. They're sitting here. So they take the gender equality very seriously. Besides that, we focus on SDG 7, which is
affordable and clean energy. Our goal is that we need to be as neutral as possible, and we take that. So whenever we need to make an investment decision, we look at how can we reduce our carbon footprint? How can we source materials that will make it will reduce our footprint, or when we operate that it will have a smaller footprint. The heavy load shedding that we went through 7-8 years back made us very sensitive to how much power we consume. So whenever we make investments, we try to procure equipment that will consume the least amount of power, and that has still carried forward to this day. So that's one way we do it. And in our company, again, we have a huge company. We have 5,000 employees. So बाहिर हेर्नुभन्दा पहिला भित्रै हेरौँ हैन. So we went about distributing electric cooking stoves to our own staff, on a sharing basis, so not completely free. Trying to induce them to start using electricity more often for their own domestic cooking needs rather than relying on fossil fuels. We focus on the next SDG number 10, which is reduced inequalities. And this is something very close to me personally, because we do Whirlink with the purpose of connecting remote parts all over Nepal, everywhere we go. Of course, we have a profit motive, but we really want to bring that benefits of connectivity. And recently I was in Poksundu as well, and we have brought connectivity to even remote regions like that. So I think through this passion and vision to connect all corners of the country, we are directly contributing to the SDG of reduced inequalities. Now, besides these, we have been working very hard over the past couple of years on reducing a huge negative externality of our service. We provide internet services. Thank God we don't produce any pollution. We don't consume any scarce resource like water. But one of the negative byproducts of the internet that we all felt very strongly during COVID was children getting exposed, right? So that's something that we have taken very seriously internally. And we have a team mobilized throughout the country that goes to schools and educates kids on online safety. And I did that last year in my daughter's school in Ratu Bangla. Initially, we had designed it for older kids, means kids in 9, 10, 11, 12, but we realized that COVID has messed up kids who are even in grade 5 and 6, 7. Right? So now we even target those kids, and so far we have been able to educate around 15,000 kids all over the country, and we have a target to make that 50,000 this year. Last quarter, we went to 50 community schools in the country. So that's a very, so rather than spreading ourselves thin, doing too many things, we just want to focus on a few areas where we can have a meaningful impact, so that the money we are spending, the resources we are spending, actually produce something that we can all see and appreciate. Thank you. Thank you so much, Dilipji. I think that gives us another dimension to how we can look at CSR, is through the lens of SDGs. Because SDG is, I'm sure all of us are aware, is the lens through which the world is looking at every country, every community now. It is not something that only the governments are supposed to do. It is something that the governments, the private sector, and the individuals are supposed to do. That is the uniqueness of SDGs in comparison to previous United Nations sort of targets and objectives. And I love the three that you've picked. Gender equality. Mobitio Sangsama Mudaheri Pani, World Bank, UN, all used to ask, can we have your gender numbers? And we used to proudly say, because it's almost 50-50 in banks. 49, 51, 48, 52, and they used to be very happy and say, wow, this is what we need to try to achieve. And I used to look at them and say... In our office, it's actually more women than men. Okay. If you come to Whirlink. Yeah. And no. But then I used to ask them, but don't you have another question to ask me? And they used to say, no, what is the other question? Is you need to now ask, and what do these women do? Because yes, 50% of the staff are women, 99% of them are frontline staff. How many managers do you have? How many officers do you have? How many supervisors do you have? How many people in your executive committee are women? Or are they just there in the front line just so that you can tell us that they're 49, 50%?
Yes, maybe when I started banking, not that many women as today get into banking. So it is a question of time. Right now, when we employ, as Dilipji rightfully said, there are more women coming in than men. So in due course, with the rise, there will be more women in management positions, but I think gender equality, we need to look through that lens. Affordable and clean energy. हामी कति चाँडो बिर्सिन्छौँ है 14 घन्टा 18 घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो भनेर अहिले 5 मिनट बत्ती गयो भने ए के भएको यो बत्ती गयो एन्ड देन अगेन कुलमान खै के गर्यो यसले चाहिँ फेरि बत्ती जान लाग्यो 5 minutes we start to say 14 घन्टा पनि हामी चुपचाप आनन्दले इन्भर्टर चलाएर नै बसिरहेको हुन्थ्यौँ but yes, institutions like yourselves, when you look at affordable and clean energy as part of your CSR initiatives and reduce inequality, and technology is the greatest bridge to do that, I think now, is to reduce inequality. And if you want economic transformation, upliftment, I think technology, without the use and the reduction of the inequality of technology, it is not going to happen. So I'm really happy. And then, of course, educating on the right usage of that technology by our youth. Now, what happened with us, I think, with technology is it happened all at once. In more advanced countries, it happened step by step, so they were aware of the downfalls, pitfalls, and the dark areas. So they have all these softwares that protect kids and so on. So हाम्रो त के पनि छैन नि phone दियो internet connectivity छ 9-year-old 10-year-old 12-year-old is also got the same access as anybody else, and it's up to them whether when they go to the internet what they use. So I thank you so much for that. I think that is definitely very, very much needed. Now, of course, all of us. Is there anyone here who does not use a mobile phone? Okay. And I won't ask how many of those are from Ncell. But along with, in going forward, not only has Ncell been a leader in bringing technological, transformational communication revolution to Nepal, but they have also been a leader in terms of CSR. And not much, we don't read much because nakaratmak sochai cha hamro press ko pani. So I'd like to ask Vishakha the same question. What does CSR mean to Ncell, and how are you putting plans in place to have an impact in Nepal? Thank you, Ajur. Good afternoon, all the panelists. Good afternoon, everyone. I see 50% female in the audience, so that's a commendable task, and that's what I think Dilipji was also highlighting. Talking about various things that our panelists, picked up, I'd also like to highlight a few of the things. Hamro office ma, management position ma, we've got me in the management, role. So, and, along with few other females as well. So that answers your question, Anilji, that it's not only the front line, but it's in the managerial and management role as well, that Ncell is actually living up to the promise. We live by the DEI, not only internally, externally as well, diversity, equity, and inclusion. म यसको बारेमा पछि हजुरलाई मेरो following question मा पनि आउँछ. Talking about Ncell को CSR. CSR is corporate social responsibility. हामीले चाहिँ corporate social responsibility लाई social responsibility हैन, तर this is corporate's responsibility. So we are driving our social initiatives because it's our responsibility not only to not only in terms of connectivity, but giving back to the society, So what we did was a couple of months back, we rebranded our social initiatives under Ncell Foundation. So what do we do? Ncell Foundation ले चाहिँ अघि भरतले भन्नुभयो जस्तै 1% of the net profit mandated by the Industrial Enterprise Act 2019-21 ले के भन्छ भने गभर्नमेन्टले 8 वटा पिलर दिएको छ. Basically, CSR मा हामीलाई private sector लाई खर्च गर्नलाई 8 वटा major pillars छ, which actually overlaps with the SDGs that Dilipji was mentioning. So at Ncell Foundation, our vision is to serve the underserved by bridging the digital divide and reaching the grassroots level. भनौँ न हामी गाउँ स्तरमा पुगेका छौँ, not only in terms of connectivity but social activities. Few examples म following question मा आउँछ, तर I'd like to highlight few things. हामीले यो 8 वटा pillars मा चाहिँ major pillar लिएको SDG लाई नै focus गरेर education, health, environment, disaster response management,
art and culture छ तर we work again with women empowerment, with livelihood support, with infrastructure. So हामीले 8वटा पिलरमा नै गभर्नमेन्टलाई सपोर्ट गरिरहेछौँ र 1% of the net profit चाहिँ अघि भरत सरले भन्नुभयो हामीले कुनै संस्थाको थ्रु कतै दिएर सकाएको छैनौँ हामीले एक्चुअली समाजमै भनौँ न इन्भेस्ट गर्नुपर्छ we have to give back to the society where we work in, where we operate भन्ने हाम्रो एउटा म्यान्डेट एउटा सिद्धान्त बोकेर हामी अगाडि बढेका छौँ र विगत अब 10 वर्षमा भनौँ न हामीले CSRमा मात्र 2 अर्ब भन्दा बेसी लगानी गरेका छौँ यसको रिपोर्ट डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिजमा we can all get it किनभने हामीले हरेक फिस्कल इयरको एन्डमा गएर त्यहाँ एउटा रिपोर्ट बुझाउँछौँ कि कति खर्च गर्यौँ नेट प्रफिट 1% कति थियो र कति खर्च गर्यौँ केमा गर्छौँ भनेर अहिले पुस मसान्तमा हामीले अब अर्को 1 वर्षको रिपोर्ट पनि बुझाउन लागेका छौँ so we are very clear on what we are doing our vision is again reiterating bridging the digital divide serving the underserved at the grassroots level हाम्रो पिलर्सहरुमा बसेर हामीले काम गरेका कुराहरु if I start अब यो entire हाम्रो सेसन नै सकिएला तर just giving you an overview under education we have established 60 plus digital labs with Nepal Telecom Authority and MOCIT त्यसमा चाहिँ state of the digital lab in remote government schools छ so त्यो एउटा भयो education कै अन्तर्गत अहिले हामीले social media मा नि hopefully you have seen हामीले education kit लगभग 10,000 वटा विद्यार्थीलाई हामीले around all the provinces मा चाहिँ हामी के गर्छौं भने हाम्रो local provincial business managers हरुलाई परिचालन गरेर त्यहाँको गभर्नमेन्ट र त्यहाँको लोकल स्कुल्स जहाँ चाहिँ अब सर्भिङ द अन्डरसर्भड भनौं न अलिकति अन्डरसर्भड कहाँ छ कसलाई पुगेको छैन हामीले त्यस्तो स्कुल छानेर हामी अब भनौं न जनकपुरको मुसैर कम्युनिटीमा गइसक्यौं लुम्बिनीमा गइसक्यौं हामी कोशीमा गइसक्यौं अब सुदूर पश्चिम सबै प्लानिङमा छ खाली यो शीतलहरले अलिकति रोकिरहेको छ तर वी आर on the mission environment ma I'm sure no one has missed Kalanki dekhi Koteshwar सम्म त्यो दुईटा ring road को patch green belt त्यो 5 वर्ष अगाडि barren land थियो जब when we approached Department of Forest and Ministry and Lalitpur municipality they were pretty happy that we had extended our hands मलाई अलि डर लागेको थियो त्यतिबेला कि यत्रो 10-10 किलोमिटर दुई साइडमा बनेको 20 किलोमिटर हामीले है यो कसरी गर्छौं भन्दाखेरि my team Encel Foundation को team actually said let's do it as a pilot so we started from Nokku to Eta Star Hospital ko 600 meters we did and it was a success 8 महिना लाग्यो त्यसपछि हामीले के भन्यौ नि ल गर्ने त गर्ने अब कोभिड भएर पनि अलिक फाइदा भयो because हामीलाई त्यहाँ धेरै मुभमेन्ट्सहरु थिएन 2.5 वर्ष लाग्यो तर चिरीबाबु सरले भन्नुहुन्छ नि सिंगापुर अफ नेपाल है that is under Encel Foundation हामीले 4 वर्ष लागेर बनायौं इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्टमा हाम्रो अफिस अगाडि लन्चर ग्राउन्ड हजुरले सबैले देख्नु भएको छ that's with काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी नगरपालिका हेल्थमा एउटा एकदमै मलाई very close to my heart is धुलीखेल हस्पिटल सँग हामीले टेलिमेडिसिन सुरु गरेका छौं यो पनि 2019 मा सुरु भयो कोभिडले अलिकति पोस्टपोन भयो तर चारवटा आउटरीच सेन्टर 1 लाख भन्दा बेसी फ्यामिलीलाई अहिले we are serving from our 4 outreach center we are also planning to expand it in the following year टेलिमेडिसिन किट कस्तो छ भने हजुर त्यो बाहिरबाट हामीले आउटरीच सेन्टरमा लिएर आएर राख्दैका छौं र त्यसमा हजुरको त्यो 4 घण्टा 8 घण्टा जसको ट्राभल टाइम लाग्थ्यो धुलीखेल हस्पिटलसम्म आउनु पर्ने द ट्राभल टाइम इज कट शॉर्ट त्यो फेसिलिटी हजुरको अल्ट्रासाउन्ड शुद्ध त्यो आउटरीच सेन्टरमा त्यहाँको लोकल मेडिकल अफिसरले गर्न सक्नुहुन्छ सो वी कैन वेल इमेजिन द personalized health services that we are providing to 100,000 plus more community. About environment भयो art and culture ma we are working very closely with Patton Museum. हामीले
काठमाडौँ बाहिर पनि धेरै फिमेल अडल्ट लिटरेसी क्लासेस पनि गरेका छौँ जहाँ आमाहरूले साइन गर्न सक्नु हुँदैन थियो उहाँहरूको अहिले ब्याङ्क अकाउन्ट छ सो त्यो कुरा गरेका छौँ धनगढीमा स्टेम एजुकेसन अहिले हामीले हाराहारी भन्दाखेरि एनसेल इज रनिङ सानो र ठुलो बिग टिकट आइटममा 47 वटा प्रोजेक्ट्स इज अनगोइङ अब अर्को हाम्रो 19th एनिभर्सरीमा जुन हामीले लन्च गरेका थियौँ 19 for 19 प्रोजेक्ट त्यो पनि बाई पुस एन्ड फाइनल भएर वी आर गोइङ टु अवार्ड 47 + 19 मोर प्रोजेक्ट्स विल बी अन द फ्लोर सो सबै सानो सानो प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ एट द ग्रासरुट लेभल हामीले कसैलाई चिनेर कसैले भनसुन गरेर प्रोजेक्ट गरेका होइनौँ ग्रान्ट हामीले एनसेल फाउन्डेसनको थ्रु सबैलाई अप्लाई गर भनेर वी हेभ कल्ड आउट नेसन वाइड ग्रान्ट एन्ड दे हेभ एक्चुली applied over 200 applications आइसक्यो we will be analyzing that साथै हामीले अब हाम्रो सोशल एक्टिभिटिजको कामले अवार्डहरू जुन पाएका छौँ we work very closely with Department of Hydro and Met अहिले जुन हजुरको यो फ्लडको स्पेशली टाइममा सबै अल नेपाल जहाँ जहाँ फ्लड जान्छ एउटा टेलिमेट्री सिस्टम भन्ने रिभर बेल्टमा हजुरको सिस्टम त्यहाँ लागेको हुन्छ र फ्लड प्लस 13 more hazards अस्ति भर्खर we signed re-signed our MOU with DHM र hazards like fire, thunderstorm हजुरको फ्लड त भइहाल्यो है अरू सबै पनि it is incorporated and it's a service that Ncell as a telecom service provider we are providing त्यसको अन्तर्गत we have received few awards that I'd like to mention DRRM Disaster Risk Management Business Continuity Management Award last year हामीले पाएका थियौँ Global Mobile Awards World Communications Awards in London SOCO Awards and WITSA Global ICT Excellence Award in Philippines so these are the few things that I'd like to highlight I can continue but I'll continue in my next question. Thank you, Hazar. We'll come back to you. Thank you so much, Vishaka ji. यो कहिलेकाहीँ चाहिँ हैन वित्तीय क्षेत्रमा धेरै काम गरेको भएर पनि होला हाम्रो सोच समाजकै सोच अलि नकारात्मक भएको हो कि जस्तो लाग्छ डरलाग्दो छ कुनै संस्थाले कुनै इन्डिभिजुअलले राम्रो काम गरेर नाफा कमायो भने पनि हेर त कति कमाए यिनीहरूले भनेर भन्छन् हैन अरू देशमा चाहिँ यसले यति कमायो त्यो भन्दा बढी म कमाउँछु भनेर लाग्छ Ncell is one of the most profitable institutions in this country and I'm so well okay but it's also one that has connected Nepali people across the world हाम्रो diaspora now सबै धेरै गाउँको घरहरूको छोरा छोरी बुवा मुवा दिदी बहिनी दाजु भाइ विदेशमा छन् उहाँहरूले दिनका दिन एक दिनको एकचोटि त कुरा गर्न पाउँछ बिकज अफ द्याट म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु है कहिलेकाहीँ हामी बिर्सिन्छौँ एनसेल अर्कै रूपमा पहिला नेपालमा आउँदाखेरि मेरो मोबाइल भन्ने थियो क्यारे उहाँहरूले क्यास कमर्स ब्याङ्क सिटी ब्याङ्कको कस्टमर हुनुहुन्थ्यो उहाँको पेरेन्ट कम्पनी उहाँहरूले जुन बिजनेस प्रोजेक्सन्स हामीलाई दियो हामी हाँस्यौँ उहाँहरूले भन्नुभयो हरेक नेपालीको हातमा एउटा हैन दुईटा फोन हुन्छ है आउने दिनमा त्यो बेलामा एनटीसी हैज जस्ट लन्च सिम कार्ड्स कोहीलाई भन्नु पर्थ्यो एउटा सिम कार्ड पाउनुलाई सिम कार्ड देशमा आयो भनेपछि लाइन लाग्थ्यो हैन उहाँहरूले आएर चाहिँ पान दोकानमा बेच्छौँ हामी यो किराना पसलमा पाउँछ सिम कार्ड भन्दाखेरि हामी हेर्नुहोस् यो नेपाल हो तपाईँ कताबाट आएको हो थाहा छैन तर यो चाहिँ नेपालमा हुँदैन भनेर गरेर देखाइदिनु भएको छ तर त्यो यात्रामा यहाँहरूले चाहिँ यो जुन फिलोसफी लिएर आउनु भएको छ हैन एनसेलको फिलोसफी I love that. It is corporate's responsibility. It is not corporate social responsibility. And to foundation ko establish गरेर 1% को and that also जुन नेपाल सरकारले 8 वटा खम्बा CSR को भनेको छ त्यही 8 वटा खम्बामै काम गरिकन चाहिँ हरेक खम्बामा दिइराख्नु भएको छ एजुकेसन इन्भाइरोमेन्ट हेल्थ टेलिमेडिसिन हाम्रो जस्तो देशमा एकदम महत्त्वपूर्ण हो हामी शहरमा बस्छौँ कहिलेकाहीँ हस्पिटल जानु पर्यो भनेदेखि ओ मेडिसिटी जानु पर्यो त्यत्रो ज्याम थियो भन्थ्यौँ अब विचार गरौँ बिरामी मुवालाई बोकेर 3 दिन हिँड्नु पर्यो भने के हुन्थ्यो होला त्यो गर्न नगरिकन चाहिँ एउटा हेल्थ पोस्टमा गएर ठ्याक्क त्यहाँदेखि डक्टरको भन्दा सबभन्दा राम्रो उत्कृष्ट धुलखेल हस्पिटलको डक्टरले हेरेर चाहिँ उहाँको सिम्पटम्स हेरेर अल्ट्रासाउन्ड त्यो सबै चिज गर्ने भनेदेखि चाहिँ सो वन्डरफुल एन्ड नाउ आई हेभ ह्याड द्याट है बाई द वे आई डोन्ट नो हेज एनीवन एभर रिसिभ द अलर्ट आई हेभ रिसिभड एन अलर्ट वेन आई वाज इन चितवन या इन एनसेलको अलर्ट आएको छ
could be a flash flood, please get away from the riverside. र त्यो सबैले पाउने होइन रहेछ। त्यसपछि मैले अध्ययन गरेँ उहाँहरूसँग कि कसरी मैले मात्रै पाएँ अनि मेरो परिवार नेपालमा काठमाडौँमा पाएन भन्दाखेरि तपाईँको सेल टावर हेरेर हुन्छ अरे। त्यो सेल टावर नजिक चाहिँ तपाईँको खोला छ, खोलाकोमा चाहिँ फ्ल्यास फ्लड आउनु लाग्यो भने ठ्याक्क त्यो आउने रहेछ। त्यो मैले न्युयोर्कमा पनि पाएको थिएँ, हाम्रो चितवनमा पनि पाएँ। सो इट्स वन्डरफुल। 30 more hazards भने झन् राम्रो, lot of lives will be saved. So going on from this, as we move ahead with our panel discussion, now I would like to ask some specific questions. We'll start with Snehaji on Coca-Cola. You represent a company that truly has a presence across the world. म यस्तो देशमा पुगेको छैन जहाँ चाहिँ कोक भनेपछि no what भनेर सोध्ने चाहिँ छैन है, that Coca-Cola is everywhere. So you work with different types of governments, different types of environments, in all sorts of things. So I would like to know, what do you think is the need of the hour to encourage more companies to apply CSR, apply the CSR mandate, and also fulfill giving back to the community to improve environmental, social, and governance norms? किनभने नेपालको मात्र हैन, यहाँ त संसारभरि धेरै टाइप्स अफ हैन, फ्रम डिक्टेटोरियल टु डेमोक्रेसी टु एभ्रिथिङ इन बिट्विनमा काम गर्नुहुन्छ कोका-कोलाले चाहिँ. सो व्हाट इज बीन द फिलोसफी? आई मीन, इज मोर गभर्नेन्स रिक्वायर्ड, लेस गभर्नेन्स इन द नेपाली कन्टेक्स्ट? व्हाट डु यु थिंक वेयर वी आर एन्ड व्हाट डु यु थिंक वुड बी द वे फरवर्ड टु इन्स्योर? हैन, सबैजनाले भन्यो सीएसआर को फन्ड अलि राम्रोसँग खर्चिनु पाएदेखि झन् राम्रो हुन्थ्यो हैन, सरले भन्नुभएको थियो यति अरब रुपियाँ हामीले खर्च भए त के हुन्थ्यो होला भन्ने. सो व्हाट इज योर, आई मीन, कोक्स फिलोसफी इन दिस? Sure. Thank you, Anilji. I think iti diverse environment harma kaam garchhau, so there's a lot of lessons that we've learned from across the world as well. Especially for today, since the topic is what are the current trends and maybe even opportunities for Nepal. I think Nepalma we are heading towards LDC graduation. Especially in this context, I think it's very important for all the different parties to come together. यसमै कुरा गर्दा चाहिँ नर्मली हामी कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने प्राइभेट सेक्टर र गभर्नमेन्ट चाहिँ हुन्छ नि, व्हेन इट कम्स टु रेगुलेसन चाहिँ वी क्यान्ट सी आई टु आई भन्ने चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ मैले यहाँ आफै पनि एक्सपिरियन्स गरेको छु अलिकति. तर संसारभरि चाहिँ कोका-कोला र कोका-कोला जस्तै अरू उद्योगहरू, नट जस्ट कोक, राइट? आई थिङ्क वी रियली बिलिभ इन रेगुलेसन, वी रियली बिलिभ इन गाइडेन्स एन्ड गाइडलाइन्स. होइन, जति गाइडलाइन्स अथवा कार्यविधि अथवा ऐनमा जति हामी क्लियरली स्पेसिफाई गर्नुहुन्छ गभर्मेन्टबाट, त्यतिकै हामी जस्तो कम्पनीहरू, वेदर इट्स एफएमसिजी इन्डस्ट्री और एनी अदर कम्पनीज, क्लियर गाइडेन्स भएपछि त्यसलाई फलो या कम्प्लाई गर्न पनि अलिक सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बिलिफ. सो इनफ्याक्ट वी आर मेम्बर्स अफ से एफएनसिसिआई, सिएनआई, होइन, सिएनआई ठुल्ठुलो इन्डस्ट्री एसोसिएसन्सहरूले पनि अन बिहाफ अफ अल डिफरेन्ट स्केल्स अफ इन्डस्ट्रिज चाहिँ गभर्मेन्टसँग एभिडेन्स देखाएर चाहिँ यसरी काम अगाडि बढायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने खालको एउटा म्यान्डेट बनाइदिनु भयो भने चाहिँ काम गर्न अझ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ. यसलाई अलिकति हाम्रो कामसँग जोडेर म अलिकति इक्जाम्पल्स पनि दिन्छु यहाँहरूलाई. अ लट अफ द वर्क द्याट वी बिन डुइङ हेज बिन भलन्टरी. होइन, जस्तो हुनु त म आफै पनि भन्छु, वी युज वाटर टु मेक आवर प्रडक्ट्स. अनि जति पनि हामी वाटर रिप्लेनिस गरिरहेछौँ नि अहिले नेपालमा, सो we actually are replenishing more than 2 times the amount of water we're using to make our beverages. तर यो मैले किन यति निर्धक्क हिसाबले कसरी भनिरहेको छु त, हाम्रो एभ्री अल्टरनेट इयर हामीले एक्सटर्नल पार्टीबाट अडिटिङ गराउँछौँ हरेक प्रोजेक्टको जुन नेपालभरि भइरहेको छ. त्यो अडिटबाट चाहिँ त्यो जुन हामीले राखेको रेन वाटर हार्भेस्टिङ सिस्टम होस् अथवा लेक रिजुभिनेसनको लागि गरेको कामहरू होस्, त्यो चलिरहेको कि छैन भन्ने एउटा एक्सटर्नल थर्ड पार्टीले इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ. त्यो रिपोर्ट हामीलाई दिनुहुन्छ र त्यसको बेसिसमा हामीले पनि रिजनमा, अब कन्ट्री लेभलमा, रिजनल लेभलमा र ग्लोबल लेभलमा रिपोर्ट गरिरहेछौँ. यो अहिलेसम्म नेपाल गभर्मेन्टले हामीलाई दिएको बाध्यता होइन, यो भलन्टियरली भइरहेछ. त्यो यस्तो चिजहरूमा अलिकति गभर्मेन्टले पनि गाइडेन्स गरिदिनु भयो भने हामीले मात्रै होइन, हामी जस्तो अरू सङ्घ संस्थाहरू जसले अरू इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेसहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ, दे कुड अल्सो हेभ अ क्लियर गाइडेन्स. सुरुमै 100% गर्न त गाह्रो होला, तर एउटा ग्रेजुअल सोर्ट अफ टार्गेट दिनुभयो भने बिस्तारै इट विल बिकम पार्ट अफ द बिजनेस फिलोसफी भन्ने एउटा पार्ट. अर्को अघि पनि मैले भने हामीले पिइटी पनि, जस्तो पिइटी इज अ भेरी रिसाइक्लेबल मटेरियल, अनि यो पनि हामी भलन्टियरली नै कलेक्ट गरिरहेछौँ. अहिले नेपालमा हामीले प्रड्युस गर्ने भन्दा लगभग 2 गुणा धेरै हामी पिइटी कलेक्ट गरेर त्यसलाई रिसाइकल गरिरहेछौँ. यहाँहरूले सुन्नु पनि भएको होला, नेपाल स्पेसली वेयर ल्यान्डलक कन्ट्री, वेयर टुरिज्म हेभन भनेर मानिने कन्ट्री भनेपछि वेस्ट म्यानेजमेन्ट र स्पेसली सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट बिकम्स इभन मोर इम्पोर्टेन्ट.
र अहिले पनि स्पेसली कप पछि चाहिँ गभर्मेन्टले पनि अब एक्सटेन्डेड प्रोड्युसर्स रिस्पोन्सिबिलिटीको बारेमा पनि सोचिराख्नु भएको होला हाम्रो यति मात्रै रिक्वेस्ट गभर्मेन्ट पोलिसी मेकर्सलाई के हो भने रेगुलेसन बनाउँदा चाहिँ जो व्यक्ति अथवा कम्पनीहरू त्यही सेक्टरमा पनि आबद्ध भएर काम गरिराख्नु भएको छ त्यो उहाँहरूलाई पनि त्यो पोलिसी मेकिङमा पार्टिसिपेटरी वेमा अगाडि लग्नु भयो भने चाहिँ विन विन सिचुएसन बन्छ र ग्रेजुअली वी क्यान एक्चुली डु बेटर फर द इन्भाइरोमेन्ट फर द सोसाइटी एन्ड अल्सो हेभ बेटर गभर्नेन्स जस्तो लाग्छ र यही कुरामा एउटा लास्ट मैले थप्न चाहेँ द्याट whenever we think of policy हैन अलिकति कहिलेकाहीँ अब क्लोज्ड अफ रुममा डिस्कसन्स भइरहेको हुनसक्छ तर अहिले त यति धेरै रिसर्च भइरहेको छ यति धेरै एभिडेन्स बेस्ड रिपोर्टहरू अब हाम्रो अहिले मास्टर्स स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि हामी उहाँहरूसँग नि काम गर्न सक्छौँ होइन अहिले हामीले नेपाल र फुड बेभरेज इन्डस्ट्री एसोसिएसन बनाएर पनि विभ डन अ स्टडी थर्ड पार्टी स्टडिजहरू कमिसन गरौँ उहाँहरूले के गाइडेन्स दिनुहुन्छ त पोलिसीमा त्यसलाई नै अगाडि बढाउन सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क हामी जस्तै अरू सबै कम्पनीजहरू पनि अझै रिस्पोन्सिबल कोर्पोरेट सिटिजन्स पनि बन्न सक्नुहुन्छ एन्ड वी क्यान अल कन्ट्रिब्युट स्पेसली आई एम रिपिटिङ दिस अगेन when we graduated out of LDC status, all the grants that Nepal is getting will slowly go away. So who will be responsible? It'll be the government and it'll be corporates and it'll be us. So let's find a way to work together and create a win-win situation for all of us. Yes, all right. Wonderful, thank you so much. यो एलडिसीको ग्रेजुएसनलाई चाहिँ हामीले एउटा बर्थडे पार्टी जस्तो लिइरहेछौँ होइन नेपालले वी आर सो ह्याप्पी वी आर डिलाइटेड एभ्री वान इज ह्याप्पी फ्रम आवर हेड अफ स्टेट टु एभ्रीबडी एल्स इन्क्लुडिङ अनिल शाह वी अल ह्याप्पी अब चाहिँ हामी सबभन्दा गरिब देशहरूमा गरिँदैनौँ अब हामी चाहिँ होइन एकदम डेभलप कन्ट्रीतिर लम्किन्छौँ तर स्नेहजी यहाँले भनेको सो it was told to me by the donor community also is have you realized what this means? It means now we cannot give you this. And I said, then how are we going to run our schools and our health and everything if you can't give us? Well, that's what it means. You know, that when you are LDC, our mandate is we can give you. When you are not, we cannot. We don't give Saudi Arabia money to run schools. You know, so we will not be giving it to you also. अब भनेपछि कसले गर्ने त या गर्दै नगर्ने अब पैसा आएन बन्द गरिदिने जस्तै धेरै प्रोजेक्टहरू मैले देखेको छु पैसा आउने जेलसम्म चल्यो किन बन्द भयो फन्डिङ बन्द भयो डोनरले गरेन फन्डिङ भनेपछि so that doesn't work so now we all have to work together to get all that going and the other most interesting thing I liked is good sort of policies that government brings out levels the playing field. So it's not only by voluntary that, you know, all of us are doing it voluntarily. I know उहाँले त एउटा कृषि कम्पनी नै स्थापना गरिसक्नु भयो Ensal is doing, W Link is doing, Coke is doing voluntarily. भोलि people could change. There could be different people in the heading your organization who say यो के गरिरहेछौँ हामी यो किन गरिरहेछौँ ए छोडिदेऊ यो and then it's finished. But if there is a sort of a mandated policy saying this is what we need to do and I think Bharatजीले पनि clearly भन्नुभयो हैन अहिले यति खर्च गर्नु त भनेको छ केमा भनेको छैन कोहीले केमा गरिरहेछ कोहीले केमा गरिरहेछ कोही चाहिँ मेरो ज्वाइँ यो गरिरहेछ त्यसमै गर्दै भनेको छ कोहीले के भनिरहेछ भनेको जस्तो so yes it is not asking for more intervention by the government but the right intervention by the government I think is required and the most important point in that from all the people here from extensive local knowledge to I think in three of your cases global knowledge सबै चीज हामीलाई नै थाहा छ भनेर हामी विचार गर्नु भएन whether you look at Ensal with its global telecom with W Link with its investors Coke presence globally why don't we use that to learn water recharge ल चाहियो भनेपछि हामी 10 जना विज्ञ नेपाली बसेर एक किसिमको आउला तर कोकलाई भनेर या यस्तै संस्थाहरूलाई भनेर देखाउनुस् न तपाईहरुले कसरी गरिराख्नु भएको छ अरु देशमा हाम्रो जस्तो देशमा भन्यो भने अर्कै किसिमको आउँछ होला as well as using telecom for financial literacy देखि लिएर medicine health telemedicine so thank you very much for sharing that most useful अब I would like to come to Bharat ji हजुरको चाहिँ हैन अब अरु संस्थाहरु भन्दा अलि फरक छ हाम्रो मुक्तिनाथ विकास बैंक सरले जुन हेड गरिराख्नु भएको बैंक किनभने मैले पनि अब धेरै वित्तीय संस्थाहरुसँग झन् यो 2 वर्षमा त काम गर्ने अवसर पाएको छु यहाँहरुको सोच है जुन एनसेलले शब्दीकरण गरेको छ कर्पोरेट रिस्पोन्सिबिलिटी है यो हो है यो चाहिँ सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी हैन यो त हाम्रो दायित्व नै हो भनेर जो यहाँले चाहिँ साच्चै नै ग्रहण गरेर र एज द चेयरपर्सन सीईओहरुले भन्छ हैन कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ शेयर होल्डर प्रमोटरले यो हाम्रो पैसा हो कहाँ तपाईहरुले यसरी के विचार गर्नुभयो भने सरहरुको चाहिँ चेयरमैन सर प्रमोटर सबैबाट नै डीएनए मै छ त्यही भएर चाहिँ मेरो प्रश्न यहाँलाई चाहिँ हाउ क्यान यु मेक युटिलाइजेसन अफ सीएसआर फन्ड्स इन नेपाल मोर
प्र्याक्टिकल मोर थ्रु द मुक्तिनाथको इक्जाम्पलले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ यहाँको अब आउने दिनहरूमा अरू वित्तीय संस्था मात्र होइन अरू संस्थाहरूले पनि जसले चाहिँ यस्तो 1% खर्च गर्छ त्यसको प्रभावशाली हुनुलाई के गर्नुपर्छ हजुर हामीले? हस्, थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम त अब हाम्रो नेपालमा CSRको लागि चाहिँ एउटा एकीकृत एउटा चाहिँ कानुनै बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई, किनकि अहिले जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको दायराले मात्रै हुँदैन कि त्यसलाई चाहिँ फ्री छोडेर एउटा चाहिँ हामी सबै अब कोही ब्याङ्क वित्तीय संस्था होला कुनै अन्य क्षेत्रबाट होला, मैले जहाँ पनि भन्ने गर्छु जसले अरूको लागि सोचेर समाजको लागि सोचेर काम गर्छ उसको चाहिँ स्वतः उसको चाहिँ भलो हुन्छ होइन भन्ने चाहिँ हामी सबैले बुझेका पनि छौँ। त्यो चाहिँ हामीले सोच हामी व्यवसाय गर्ने संस्थाहरूले व्यक्तिले त सोचिहाल्नुपर्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले एउटा एकीकृत कानुनहरू बनाइदियो भने के हुन्छ भने हामी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू पनि मिलेर इम्प्याक्टफुल काम गर्न सक्छौँ, जुन कुरा चाहिँ देशको लागि चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ। अर्को चाहिँ हामी अन्तर संस्थाहरू जस्तै एनसेल होला, कोकाकोला होला होइन, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क पनि हामी मिलेर जसले के हुन्छ भने अब हामी निजी क्षेत्रमा काम गरेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति व्यावसायिक अथवा हाम्रो म्यानेजमेन्ट चाहिँ सरकारभन्दा राम्रो हुन्छ होइन। त्यो कुरा त हामी सबैले देखेको भोगेको नेपालमा त झनै यो प्रमाणित पनि भइसकेको छ र हामीलाई चाहिँ यो कुरामा गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि के कुरा नेपालको लागि अहिले आवश्यकता चाहिँ छ र त्यसलाई मिलेर तिमीले काम गरेर बरु पहिल्यै त्यो आर्थिक वर्ष सुरुभन्दा अगाडि नै मेरो चाहिँ CSRको पैसा चाहिँ यो वर्ष चाहिँ अथवा यति वर्षमा म चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गर्छु र यसबाट म यो रिजल्ट देखाउँछु भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी प्लानिङै बनाएर चाहिँ हामी काम गर्ने र राज्यले पनि त्यसलाई एप्रिसिएट गर्ने चाहिँ तरिकाको चाहिँ हाम्रो नियम कानुन बन्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्नुपर्छ एउटा। अब अर्को अब यहाँ धेरै कुराहरू आइसकेका चाहिँ छन् होइन। अब अहिले तपाईँहरू जहाँ पनि हामी गएर हेर्ने हो भने 3-4वटा कुराहरूको एकदमै नेपालमा सुनिरहेको छ नि। एउटा गाउँघरका जग्गाहरू बाँझो भए, एउटा युवाहरू विदेश पलायन भए, अर्को चाहिँ जलवायु परिवर्तनले के अरे अहिले चाहिँ मानवको अस्तित्वमा ठुलो सङ्कट पारेको चाहिँ छ र चौथो कुरो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के थियो भने हिजो मान्छेको बसाइ गाउँमा थियो, विकास सहरमा थियो। अहिले विकास गाउँमा चाहिँ छ, मान्छेको बस्ती चाहिँ सहरमा र विदेशमा चाहिँ छ। किनकि अरबौँ लगानी गरेर चाहिँ राज्यले चाहिँ बाटो बनाएको चाहिँ छ, पुल बनाएको चाहिँ छ। यहाँ स्कुलका बिल्डिङहरू यहाँ गाउँतिर जानुभयो भने हाम्रो यो हाइवेभन्दा पनि ठुला बाटाहरू चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ छन्। त्यहाँ चाहिँ अब त्यो विकासलाई उपभोग गर्नको लागि त त्यहाँ आय आर्जनका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। आय आर्जनका कामहरू गर्नलाई चाहिँ त्यो स्थानीय सरकारले मात्रै सक्दैन, त्यहाँ कुनै सामुदायिक संस्थाले मात्रै सक्दैन, त्यहाँ चाहिँ निजी क्षेत्र चाहिँ सहभागी हुनुपर्छ। त्यस निजी क्षेत्रले पनि त्यहाँ गएर लगानी गर्दाखेरि उसले पनि नाफा हेर्छ। तथापि हामीले कम्तीमा यो CSRको पैसा अथवा CSRमा जुन अहिले चाहिँ नेपाल राष्ट्रले 1% भनेको छ भने यदि हामीले व्यवस्थित कानुन बनायौँ, त्यो कानुन अनुसार चाहिँ हामी काम गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो गर्नेलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्ने चाहिँ सरकारले वातावरण बनायो भने चाहिँ हामीले 2% पनि गर्न सक्छौँ होइन। त्यसमा त कुनै छैन, किनभने यहाँहरूले देख्नुभएको हुन्छ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ मायाकीहरू भएको हुन्छ। त्यो मायाकीहरूमा भएको बेलामा चाहिँ त्यहाँ त्यो मायाकी चाहिँ कुनै एउटा उद्देश्यलाई भएको हुन्छ। त्यहाँ वाचन गर्ने, त्यो प्रवचन गर्ने होइन, पण्डित पनि त्यही किसिमको हुन्छ। उसले जसले चाहिँ पैसा झार्न सक्दैन बोलाउँछन्। अनि त्यहाँ टार्गेट मान्छे जोसँग पैसा छ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि त्यो उसले पण्डितले त्यो व्यक्तिको बारेमा यति धेरै प्रशंसा गर्छ। ऊ 1 लाख दिन्छु भने गएको छैन, उसले 5 लाख रुपियाँ बोल्छ कि होइन। सरकारहरूको त्यस्तो हुनु पऱ्यो नि त नेपालमा त। सरकारहरूको कस्तो छ भने चाहिँ उहाँले भन्नुभयो यो नाफा कमायो भने चाहिँ कहाँबाट कमाए, यो कहाँ चोरो होइन। हाम्रो यो सरकारलाई यति पनि थाहा छैन कि हामी 46 साल अगाडि चाहिँ हाम्रो शासन व्यवस्था के थियो, हाम्रो मान्छेको जीवनशैली के थियो, त्यसपछि हामीले कस्ता नीतिहरू ल्यायौँ र मान्छेको जीवनशैली के भयो। त्यसपछि हिजो 46 सालभन्दा अगाडि पैसाको महत्त्व कस्तो थियो, 46 साल पछाडिका हाम्रो परिस्थिति नियम कानुनले चाहिँ हाम्रो जीवनशैली अथवा पैसाको महत्त्व के भयो भन्ने कुराको त्यति पनि तुलना गर्न सक्दैन। 46 सालभन्दा अगाडि यहाँ हामी सबै गाउँमा बसेको, जन्मिएको, देखेको चाहिँ छौँ। पैसा नभए पनि जीवन चल्थ्यो। त्यति बेला हामीले सबै हामीलाई चाहिने कुराहरू, हामीले खानेकुरा हामी उत्पादन गर्छौँ, हामीले बस्ने घर हामी आफै बनाउँथ्यौँ होइन। हामीले लगाउनेदेखि लिएर सबै कुराहरू हाम्रो कहीँ पनि हामी कसैको चाहिँ भर पर्नु पर्दैन, हामी आत्मनिर्भर थियौँ, एक किसिमको लाइफ बिताइरहेको थियौँ। जब 46 सालपछि जुन नेपालमा चाहिँ शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो, जुन पोलिसीहरू चाहिँ राज्यले लियो, त्यसले के देखाइदियो भने मान्छेको चाहिँ जीवनशैली स्वास्थ्य परिवर्तन भएर पैसा बिना केही पनि हुँदैन भन्ने भइसक्यो। यहाँ अहिले हामी हेर्ने हो भने पहिला दुई 3वटा कुरा बाहेक सबै हामी उत्पादन गर्थ्यौँ। अहिले 2टा कुरा बाहेक सबै कुरा किन्नुपर्छ
अहिले हामी एउटा अक्सिजन अहिलेसम्म किन्नु परेको छैन हामी चाहिँ स्वस्थ हुँदाखेरि र अहिले चाहिँ यो सूर्यको तापलाई हामीले चाहिँ किन पैसा तिर्नु परेको छैन त्यो बाहेक हरेक कुरालाई हामीले पैसा तिर्नुपर्छ भनेपछि पैसा व्यवसाय नाफा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो राज्यले जनतालाई बुझाउन सकेन कि खास गरी आखिर राज्यमा बस्ने मानिसहरूसँग त जनता त उनीसँग जोडिएको हुन्छ नि त अब हामीलाई तैँले नाफा कमा पैसा तिर ट्याक्स तिर सिएसआरमा खर्च गर ट्याक्स तिर भन्छ अनि त्यही पब्लिकले त्यो नाफालाई विरोध गर्यो भने चाहिँ त्यसको प्रतिकार सरकारले गर्न सक्दैन त्यसकारण चाहिँ सरकारले पनि यो सिएसआर अथवा यो व्यवसायबाट आम्दानी नाफाले चाहिँ कति ठुलो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको चाहिँ महत्त्व त्यसले बुझाउनु पर्ने हुन्छ र मैले अहिले पनि भनिसकेँ अब हामीले चाहिँ ठुलो युवाहरू बाहिर गइसकेको हुनाले अब हामी खास गरी नेपाल भनेको हामी यहाँ सबै साथीहरूले हेरिरहेको हुन्छौँ होइन हामी संसारै हामी घुमिसकेका मान्छेहरू पनि यहाँ चाहिँ छौँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राम्रो भनेको नेपाल छ तपाईँ के कुरा हो तपाईँ संसारभरि तपाईँ देशहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ के हुन्छ भने त्यहाँ हावापानी एक किसिमको हुन्छ त्यो देशमा फरक फरक किसिमको हावापानी हुन्छ त्यो हावापानी र हाम्रो हावापानी हामीले तुलना गरौँ त्यसै हरेक देशमा माटो हुन्छ खानी हुन्छ ढुङ्गा हुन्छ होइन त्यसै वन जङ्गलहरू हुन्छ यो मान्छेले विकास गरेको भनेको त प्रविधिको विकास गरेको होइन अन्य कुरा त सबै प्रकृतिका कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ मान्छेको जीवनमा प्रयोग गरेका चाहिँ छौँ त्यसकारण नेपालमा सबै कुरा छ तपाईँ कहीँ जानु भने माटो पाउनुहुन्न पानी पाउनुहुन्न अब कहीँ जानु भने तपाईँले यस्तो हाम्रो जस्तो चाहिँ हावापानी पाउनुहुन्न तर नेपालमा हावापानी पनि छ माटो पनि छ खानी पनि चाहिँ छ सबै कुरा चाहिँ छ त्यही पनि हामीले विकास गर्न सकेका छैनौँ भन्नुको अर्थ के हो भने हामी नेपालीहरू चाहिँ व्यवसायिकै भएनौँ हामी नेपालीहरूको चाहिँ हेर्ने हो भने अर्काको विरोध गर्ने र हामीले एकदमै सस्तो लोकप्रियताको लागि काम गरिरहेछौँ अब हामीले चाहिँ हिजोका दिनमा जे गरे पनि भोलिका दिनमा चाहिँ सस्तो लोकप्रियताले काम गर्ने होइन कि नेपालमा युवालाई चाहिँ नेपालमा रोजगार दिने कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सबैभन्दा बढी हुन त यहाँ हामी विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ छौँ अहिले यो नेपालमा समृद्धि भन्ने शब्द एकदम पपुलर छ कि अहिले हरेक जुन क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ उसले चाहिँ यही क्षेत्रको विकास भने चाहिँ समृद्धि हुन्छ भनिहाल्छ होइन तर अब म चाहिँ कृषिमा काम गरेको हुनाले चाहिँ साँच्चै नेपालमा चाहिँ समृद्धि हुनको लागि चाहिँ मापन गर्ने चाहिँ सबैभन्दा बढी योगदान चाहिँ कृषिको हुन्छ किन हुन्छ भने नेपालको हावापानी राम्रो छ हामी मान्छेको जीवनको लागि चाहिँ जन्मदेखि नवनिर्देशन चाहिने भनेको खाद्यान्न हो त्यो कृषिबाटै त्यसको सोर्स भनेको एग्रिकल्चरै हो र नेपालको भूगोल हावापानी हेर्ने हो भने तपाईँको नेपालको जुन तराई पहाड हिमाल चाहिँ छ नेपालको प्रोडक्सन संसारको जहाँ पनि बिक्छ त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामीले युवाहरूलाई चाहिँ कृषिमा चाहिँ हामीले ल्याएर चाहिँ रोजगार दिन सक्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब नेपालमा यो सिएसआरको कुराहरू गर्दा चाहिँ अब यसो एउटा लिमिटेड फन्ड हुन्छ हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति बढी रिसर्चमा हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यसले के हुन्छ भने हामीले कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको अलिकति रिसर्च गरेर काम गऱ्यौँ भने त्यसमा चाहिँ असफल हुने चाहिँ सम्भावना एकदम कम हुन्छ हामीले हचोका तालमा काम गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसको सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ त्यसकारण अबका भोलिका दिनमा यो रिसर्चको के अरे सिएसआरको पैसालाई चाहिँ हामीले रिसर्च बेसमा चाहिँ होइन लगानी गर्ने पनि हामीले वातावरण बनाउनु पर्ने हुन्छ र अहिले यो धेरै कुराहरू यो सरकारले चाहिँ कृषि दशक घोषणा गरेको छ होइन तर सरकारसँग त्यस्तो कृषि दशक घोषणा गरे पनि त्यति के अहिले भर्खरै चाहिँ यो गर्ने हुने आएको चाहिँ छैन अब हामीले यो कृषि दशकलाई सफल बनाउनको लागि पनि हामीले सिएसआरको फन्डलाई चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ किनकि यो हामीले एग्रिकल्चरलाई त साझा बनाउनु पर्छ कि एग्रिकल्चरलाई चाहिँ हामी यो संस्थाको उसको होइन कि यसलाई चाहिँ साझा बनाएर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र अब अर्को चाहिँ यो यदि हामीले खर्च गरेर नि देश धनी हुने व्यक्ति धनी हुने हो भने त संसारमा भन्नु त नेपालमा कति पैसा आयो होला बाहिरबाट होइन विकास सहायताले कति दियो होलान् आइएनजिओ कति पैसा आयो होला यसो हिसाब गर्ने हो नि त त्यसकारण हामीले यो अनुदान लिएर मात्रै हामी यो देश धनी हुने होइन कि धनी हुनको लागि चाहिँ हामीले के भने उत्पादन बढाउनु पऱ्यो उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्नु पऱ्यो र हामीले बजारलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्ने र रोजगार सिर्जना गर्ने काम गऱ्यौँ भने मात्रै हामी चाहिँ धनी हुने हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो सिएसआरलाई चाहिँ हामी हिजोका जस्तो यो विकास सहायताले जस्तो पैसा बाँडे जस्तो नगरिकन यसलाई हामीले एउटा बास्केट फन्ड बनाएर चाहिँ नेपालको के हो त यो वर्षको लागि जस्तै अहिले मैले भने हिजोका दिनमा चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य हामीले चाहिँ मुखमा आइहाल्छ नि त के काम गर्ने शिक्षा स्वास्थ्य भनेको छ गाउँघरमा चाहिँ करोडका बिल्डिङहरू बनिएको छन् ती खाली छन् होइन राज्यले लगानी त गरौँ त तर त्यसको प्रतिफल आएन नि त त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले राज्यलाई पनि के सिकाउनु पर्ने हुन्छ भने यो हामीबाट तिरिएको करलाई उसले चाहिँ त्यो वितरणमुखी होइन कि त्यसले त्यहाँको समुदायलाई व्यक्तिलाई के इम्प्याक्ट पार्यो त्यसबाट के आम्दानी भयो त अहिले गाउँघरमा बाटाहरू गइरहेछन्
त्यो बाटो लगिएको त कृषि सडक भनेर लगिएको चाहिँ छ। खास त्यहाँबाट उताको उत्पादन यता बजारमा आउनु पर्ने हो नि, यता बजारको उत्पादन गाउँतिर गइरहेछ। हामी उल्टो चक्रबाट हामी घुमिरहेको हुनाले हामीले यो CSRको फन्ड कम्तीमा राज्यले खर्च गरेर गर्नै पर्छ। फेरि हामी यही समाजमा बसिरहेछौँ, हामीले पनि एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व हामीलाई भइ नै हाल्छ। हामी मिलेर चाहिँ सरकारलाई पाठ सिकाउने गरेर चाहिँ एउटा इम्प्याक्टफुल कामहरू गर्न सक्यौँ गर्ने वातावरण यो आजको जुन मिट बनिरहेछ होइन, यो चाहिँ सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी यो मिट जुन एउटा आयोजना भयो, यसको पक्कै पनि हामीले यो कार्यक्रम सिद्धिएपछि समीक्षा गर्छौँ। यसले के कुराहरू आउटपुटहरू आयो त्यसलाई कलेक्सन गरेर चाहिँ हामीले भोलि पक्कै पनि हामीले यसलाई चाहिँ डकुमेन्टेसन बनाउँछौँ। त्यो बनाउँदाखेरि अब यो सन् 2025 पछि नेपालमा चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व निजी क्षेत्रले गरेको चाहिँ लगानीले चाहिँ नेपालको चाहिँ रोजगार सिर्जना भयो। गाउँघरमा चाहिँ होइन मानिसहरू चाहिँ गाउँमै आयोजनका कामहरू गर्न थाले। हामीले कम्तीमा नेपालीहरूले चाहिँ हेल्दी फुड खाइरहेछन् होइन, अथवा फुड लिटरेसीको बारेमा चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाको जानकारी चाहिँ छ। र अहिले अन्तमा तपाईँलाई म के भन्छु भने हामीले जुन तरकारी हामीले खाइरहेको हुन्छ यो संसारमा सबैभन्दा बढी हाम्रो यो अध्ययनले अनुसन्धानले देखाएको चाहिँ हाम्रो नेपालमा यति धेरै तरकारीको सम्भावना छ नि। हाम्रो चाहिँ तपाईँको यस्तो हिमाल छ, उच्च पहाड छ होइन। अब हामीले तराईलाई त हामीले खाद्यान्नमा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ, तरकारी मात्रै हामीले राम्रोसँग उत्पादन गर्न सक्ने हो भने अहिले हामीले कुरा पनि भएको थियो होइन। यो खाडी जुन हाम्रो चाहिँ खास गरी खाडी मुलुकमा चाहिँ खाद्यान्न तरकारी फलफुल बाहिरबाट जानै पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट त्यहाँ लान सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। र मैले अब अन्तिममा यो एउटा कानुन बन्नु पऱ्यो, एकीकृत कानुन बन्नु पऱ्यो। यो हामीले चाहिँ सबै संस्थाले चाहिँ डुप्लिकेसन गरेर काम गर्नु भएन, काम पनि एकदम मिलेर गर्नु पऱ्यो। हामी पहिल्यै यो काम गर्छौँ भने चाहिँ सो घोषणा गर्नु पऱ्यो। त्यो काम गरिसकेपछि त्यसको इम्प्याक्टफुल चाहिँ त्यसलाई पनि हामीले सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो। र हामीले गरेको कामले चाहिँ देशको इकोनोमीलाई अथवा युवालाई होइन इनोभेसन नयाँ किसिमको चाहिँ इनोभेटिभ कामहरू चाहिँ हामीले देखिनु पऱ्यो। जुन कुरा हामीले परम्परागत रूपले गरिरहेको कुराभन्दा चाहिँ अलिक पृथक भएर चाहिँ हामी काम गरेर सरकारलाई पनि पाठ सिकाउने। हामी 1 करोडले राज्यले 10 करोडले गरेको काम भन्दा हाम्रो 1 करोडले गरेको कामको चाहिँ इफेक्ट बढी देखाइदियौँ भने त भोलि सरकारले पनि यस्ता कुराहरू खर्च गर्दाखेरि चाहिँ सही ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ रहेछ, खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसलाई पनि एउटा चेतनाको विकास हुन्छ। त्यसरी हामी चाहिँ मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच भरतजी, साँच्चै नै त्यो चाहिँ है इन डेप्थै भयो। तर मलाई होइन स्नेहजी मल्टिनेसनलको ऊबाट पनि हाम्रो वित्तीय क्षेत्रबाट पनि आएको चाहिँ सरकारले चाहिँ अलिकति सोच पुऱ्याएर एउटा रेगुलेसन्स एउटा कानुनहरू चाहिँ बनाइदिनु पऱ्यो भन्ने एउटा ऊ छ। एक टाका थियो जब चाहिँ सरकारले बढी कानुन बनाएर रेगुलेसन गर्यो यो त्यो भन्ने उ थियो भनेदेखि पनि दुईटै तर्फबाट चाहिँ अलिकति प्लेइङ फिल्डलाई लेभल गर्नलाई यो फन्ड्सलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नलाई चाहिँ आई थिङ्क द गभर्मेन्ट निड्स टु हेभ द राइट सोर्ट अफ रेगुलेसन्स इन प्लेस, मेबी द लज इन प्लेस भनेर चाहिँ, सो द्याट भेरी इन्स्टिट्युसन्स क्यान वर्क टुगेदर यो कोअर्डिनेटेड म्यानरमा। सबैले एउटै ठाउँमा गएर 10वटा स्कुल खोल्नुभन्दा कहिले चाहिँ होइन कहाँ स्कुल खोल्ने कहाँ चाहिँ के गर्ने भन्ने त्यो एउटा कोअर्डिनेटेड म्यानरमा पनि उ गर्नु पऱ्यो। अनि डेभलपमेन्ट इज इन रुरल एरियाज एन्ड पिपल इन अर्बन एरियाज। आई लभ द्याट। साँच्ची नै विकास गाउँमा छ, मान्छेहरू सबै चाहिँ सहरमा छ। त्यो सहर नेपालमै होस् या विदेशमा होस् तर सहर चाहिँ सहरमै छ भनेर चाहिँ। अनि प्रब्लम जुन हामी सबैले सुन्छौँ अनयुज्ड एग्रिकल्चरल ल्यान्ड, युथ माइग्रेसन र क्लाइमेट चेन्ज, यो हो भनेदेखि चाहिँ गभर्मेन्ट र प्राइभेट इन्स्टिट्युसन सँगै काम गरेर यो च्यालेन्जहरूलाई चाहिँ कसरी ओभरकम गर्ने भनेर उ गर्नु पऱ्यो। डेफिनेटली द गभर्मेन्ट एन्ड द सोसाइटी निड्स टु भ्यू प्रफिट एज अ पोजिटिभ एन्ड नट अ नेगेटिभ। यो प्रफिट भएन भने CSR कसले पनि गर्दैन है। यो घाटा भएको संस्थाले CSR गरेको मैले आजसम्म सुनेको छैन, प्रफिटै हुनुपर्छ। र यो जुन चाहिँ एग्रिकल्चरको कुरा गर्नुभयो, मेरो आफ्नै अनुभव छ कहाँको नभने एउटा खाडू क्षेत्रको युवराजले हामी त्यस्तै एउटा टिममा थियौँ अनि उहाँले भन्नुभएको हेर बा मैले आज बिहान ब्रेकफास्ट खाँदाखेरि ब्राजिलको केही थियो, अस्ट्रेलियाको थियो, स्विजरल्यान्डको थियो, इन्डियाको थियो, तर तिम्रो नेपालको केही पनि थिएन। तिम्रो नेपालबाट हाम्रो खाडी क्षेत्रमा त्यो बेलामा 14वटा प्लेन आउँछ। त्यो 14वटा प्लेनमा 80% भन्दा बढी लेबर हुन्छ। तिम्रो देशबाट मेरो देशमा लेबर आउँदाखेरि एउटा चिज कमन के हुन्छ लेबरको अनिल भनेर सोधेँ मैले, के थाहा छैन भन्दाखेरि लेबरले कहिले पनि लगेज बोकेर आउँदैन, एउटा झोला बोकेर आउँछ। यहाँबाट जाँदाखेरि टिभी बोकेर जान्छ, तिमी कहाँबाट आउँदाखेरि केही पनि बोक्दैन। भनेपछि प्लेनको 2टा भाग हुन्छ, मान्छे बस्ने भाग, कार्गो बस्ने भाग। कार्गो बस्ने भाग सबै खाली आउँछ तिम्रो देशबाट। त्यसमा तिम्रो तरकारी, तिम्रो फलफुल, तिम्रो पानी यो सबै भरेर पठाउन हामी किन्छौँ, डलर उ गरेर किन्छौँ, किनभने मलाई पनि त मन छ नि
तिम्रो सुन्तला कति मिठो छ भनेर सुन्छु, स्याउ कहाँको कति मिठो छ भन्छ। त्यो हिमालको हिउँ पगालेर पानी पठाउन हामी किन्छौँ। अनि सबभन्दा ठुलो डलर अकाउन्ट कसको हुनुपर्छ? किसानको हुनुपर्छ होइन। हामीले यो जुत्ता बनाउँछु भनेर लाग्यौँ भनेदेखि, अब फेरि हाम्रो विदुषी म्याम रिसाउनुहुन्छ यसमा, हामीले चाइना र इन्डियाको गुणस्तरको जुत्ता उहाँको प्राइसमा बनाउनु धेरै गाह्रो हुन्छ हामीलाई। गोल्ड स्टारले गरिरहेछ, तर गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ। तर सुन्तला बाँस खर्गाको जस्तो कसले बनाउनु सक्दैन है। सो जेमा गर्नु सक्छौँ त्यसमै उ गरौँ। एन्ड CSR फन्ड्स निड टु बी युटिलाइज इन अ रिसर्च बेस्ड वे, in a strategic manner. I love that to end with. अब दिलीप सर, हाम्रो टाइम पनि हुन लाग्छ in a certain manner. अब WLink we know होइन, all of us, most of us know, जुन direct foreign investment यहाँले ल्याउनु भयो गर्वको कुरा हो होइन। नेपालीले पनि गरेर देखाइदियो, नेपाली संस्थाले पनि गरेर देखाइदियो। सानो अमाउन्ट होइन, ठुलो अमाउन्ट, त्यसमा पनि एड भएर आइरहेको छ। बट यो फरेन इन्भेस्टमेन्ट आउँदाखेरि अब अभियसली अल इन्भेस्टमेन्ट कम्स फेरि, लेट अस बी क्लियर, नाफाको लागि है। नेपाल विकास गर्छु भनेर फरेन इन्भेस्टमेन्ट कमै आउँछ, नाफैलाई आउँछ, विच इज गुड। तर त्यसले यहाँको CSR स्ट्राटेजीमा के इम्प्याक्ट लिएर आयो? आफ्टर यु गट मनी फ्रम इन्भेस्टर्स अब्रोड, डिड इट चेन्ज, डिड इट हेभ एन इम्प्याक्ट, एन्ड इफ सो वाट सर्ट अफ इम्प्याक्ट डिड इट हेभ अन योर CSR strategy? Okay, thank you for that question. I guess we are fortunate that हामी कहाँ आउने लगानीकर्ताहरू अलिकति विकासमुखी नै छन् हैन। नाफा त सबैले खोजि नै हाल्छन्, तर they have a very 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 strong tilt towards, let's put it, CSR हैन। I'm just using the term, but उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि प्रफिट कमाउने होडमा कम्प्रोमाइज गर्न प्रोत्साहन गर्दैनन्। They want us to build a healthy, strong company that is profitable, but not at the expense of sacrificing, ethics, values, employee morale, or the society. So, हामी कहाँ आउने लगानीकर्तामा अब मुख्य लगानीकर्ता अहिले बेलायत सरकारको BII भन्ने छ, ब्रिटिश इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट, र उहाँहरूले चाहिँ सुरुमै आउँदाखेरि चाहिँ a lot of they made us agree and sign off and implement a lot of systems to ensure, for example, that we are operating with world-class governance and ethical practices. Just to give you an example, अब हाम्रो audit चाहिँ international auditor ल्याएर गर्छन्, so to make sure that funds are not misused within the company as well, everything is properly managed. उहाँहरूले चाहिँ धेरै ठुलो जोड दिनुभएको छ हामी माथि in terms of employee safety हैन। अब हामी कहाँ करिब भनौँ न 4,000 जति इम्प्लोइहरू कुनै पनि बेला कार्यालय बाहिर कार्यरत रहन्छन् हैन। नेटवर्क बनाउनलाई, ग्राहक कहाँ गएर इन्स्टलेसन ट्रबल सुटिङ गर्नलाई घुमिराख्छन् हैन। घुम्दाखेरि त्यो मर्मत गर्दाखेरि दुर्घटनाहरू पनि हुन्छन्, र कुनै कुनै दुर्घटना चाहिँ they are actually fatalities. So it's also very saddening that at times we have to hear about a road accident, for example, or somebody getting electrocuted on an electricity pole. And यस्तो घटना घट्दाखेरि हामीलाई दुःख लाग्छ, तर पहिला चाहिँ दुःख मात्र लाग्थ्यो, अब चाहिँ यस्तो पनि लाग्छ कि ओहो अब माथिबाट धेरै प्रश्न आउनेवाला छन् है हैन। So because we are accountable, the British government doesn't want to hear that a company that they invested in is having fatalities, and it's very very bad PR. They would rather pull out of the company than face that. So we have worked very hard with their supervision guidance over the past years to completely eliminate it. We don't have it anymore. And why? Because यो safety भन्ने कुराको चाहिँ हामीले यसमा धेरै इन्भेस्ट गर्यौं, ट्रेनिङ र अवेयरनेसमा धेरै इन्भेस्ट गर्यौं। समस्या के छ भने युवाहरू हामी सबैजना कुनै कुराले युवा थिए र यहाँ युवाहरू धेरै छन्। We always love taking risks, as a young person. We think we will never die and we can get away with anything. But we try to inculcate a culture where, this guy thought the same thing and he died. Sort of like if you ever were caught drunk driving and then the traffic police made you watch some videos, right? If you've ever seen that, you will be very careful. Same thing we do with our staff that, look, this guy thought he's not going to die. And look, he forgot to wear his gloves and look what happened to him.
And to give you a very strong example of CSR, in that process, we had to completely eliminate the use of metal in the cables we provide to our customers. So हामी चाहिँ एउटा तार तान्छौँ पोलबाट ग्राहकसम्म, त्यसमा पहिला मेटल हुन्थ्यो, त्यो मेटलले गर्दा इलेक्ट्रिक्युसन हुने सम्भावना बढ्थ्यो. So we did away with that, and we use a replacement called FRP that is costing us 2.5 times more. So it's a huge cost to our company, but we agreed that we will bear this cost in order to eliminate these accidents and fatalities. You know? So yasta kurahuru aaye, governance ka kurahuru aaye, and even making us more sensitive about the whole play about gender inequality. I mean, every time I meet them, I'm challenged. They tell me, oh, timro senior management ma khoi mahila, timi golf hane ho. I mean, because when they come in, there's always a lady there. Okay, they challenge us in those fields. They challenge us to go further in our network, and they actually, tie their investments to us going and reaching those far-flung places that we would normally not want to go. त्यसपछि चाहिँ we are building a data center in Nepal, in Kathmandu, and they wanted us to do an environmental impact assessment, okay, which is not required by the government, but they wanted us to do it, and I was quite baffled. I asked them, why should we do an EIA? मलाई रिसै उठ्यो एकछिन, why do you want us to do an EIA? We're not using any natural resources, we're not using any groundwater, we are not producing any pollution, okay? It's a green data center, okay? Why? अनि मलाई के भन्छन् भने, have you thought about the sound pollution you'll make? And that's not something that had even hit me. So, I guess it's a huge cost. It's a huge burden. They did an inspection of our construction site, and they complained about some people not wearing gloves. Baba, त्यो the contractor ko मान्छे हो नि, मेरो मान्छे पनि होइन. How can I force them to wear gloves and safety equipment? But they said, look, Dilip, you have to take care of these things. I mean, if you really want to, be a company that is world-class compliant, you have to put systems in place that enforce it even on the contractors. So I think there are a lot of these kind of things, which is very painful, very difficult. Tell them to, get off, but I think in the long run, it's good for the company, so we do it. Thank you for that. त्यही त नि हैन, विदेशी लगानी आउँदाखेरि हामीले चाहिँ लगानी आयो पैसा आयो मात्रै भन्छौँ, तर पैसा सँगसँगै प्रविधिहरू पनि आउँछ, म्यान पावर पनि आउँछ, तर त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ दिलीपजीबाट यो CSR को प्रति दृष्टिकोण पनि अलि फरक किसिमको आउँछ, and that is also I think much needed for all of us to be able to learn. So I think the company there has learned, of course, internet and how to get the network and all that, but on the CSR front, to be able to say that the investor is actually pressurizing them for higher level of governance, higher level of transparency, employee safety, training, awareness. These may not have happened otherwise. It's not that we don't want to do it, but we don't have to do it, we don't want to do it. So your data center could say, how interesting is that? Sound pollution. What about sound pollution? Otherwise, who would think that hum that comes out of it at a larger scale would be something to look at pollution. I think from the WLink example, I mean, it's a great example of DFI in Nepal, which we need more and more of. But also we must realize DFI is not only about getting the money in, getting the investment in so that we can enhance the business or the size or whatever. It is also about getting sochma parivartan, especially towards things like CSR, which are not directly linked in the short term to the bottom line, but I can assure you, in the long run, the bottom line is completely linked to CSR and what we do to it. Now, finally, Bishakha ji, we've heard, since the inception of Ncell, you have revolutionized the telecommunication sector in Nepal, enhancing individual and institutional connectivity right across the nation. And recently, we've been hearing a lot about your Ncell Foundation, which you also touched upon, Aginei. As you're on the forum, I would like to ask you, what are a few of the most impactful social initiatives that Ncell has done, that the foundation has done, and what sort of positive differences that it has created in Nepal? Thank you, Anilji, one more time. Touching base on data center, Dilipji, we know the pain that EIA got that because hamro Nakkuko data center, we've built it's the environmentally friendly data center, sir.
container box ma hamle data center banayeka chhau ra which can actually withstand 10 Richter scale ko earthquake. So we know the pain of EIA. Agi Sneha ji and Bharat sir and Anil sir all have emphasized on one aspect, and that is government ko policies to government ko support. I want to actually highlight one thing, and that is it's actually very imperative भनौँ न सरकारले हामीलाई एउटा support system भएर not only in terms of तैँले यो गर हामीले यो गर्ने regulations छ हजुरको Industrial Enterprise Act को 2019 र 21 ले हामीलाई राम्ररी mandate गरेको छ कि यसरी गर्ने तर unfortunately कृषि त्यसमा छैन सर हैन we wanted to work in agriculture as well तर उहाँहरूले कृषि खेलकुद टुरिज्म के पनि आउँदैन मेरै दुईटा एक्सपिरियन्स छ है भर्खर रिसेन्टली लास्ट मन्थ एउटा गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसनका गएको थिएँ म भन्दिनँ कि कहाँ तर जब म र मेरो सबै कलिग्सहरू हामी गयौँ अनि हामीलाई ढोकैमा के भन्यो भने ल भन्नुहोस् तपाईँलाई के चाहिन्छ हामी त्यहाँ माग्न गएका थिएनौँ हामीले के गर्न सक्छौँ फर्दर हामीले यो कार्य गरेका छौँ यो वर्ष के गर्न सक्छौँ सर भनेपछि ए चाहिँदैन हामीलाई पैसा हाम्रो फलानो ढिस्कानो यति करोड छ अनि त्यसपछि मैले हामी भित्र आउन सक्छौँ सर भनेपछि अनि बोलाएर राख्नुभयो एन्ड देन हामीले बिस्तारै एक्सप्लेन गऱ्यौँ सो बटम लाइन इज CSR गर्ने हो सो इट्स कोर्पोरेट्स रेस्पोन्सिबिलिटी अघि मैले हाइलाइट गरेको कुरा एनसेल फाउन्डेसनको भनौँ न मलाई एकदमै प्राउड लाग्ने दुई तीनटा रिसेन्ट इनिसिएटिभ इज भर्खर फ्लड गएको थियो हैन गयो सेप्टेम्बर 28 मा हामीले भोलिपल्टै अफिसमा आएर हैन CEO सर अनि सबैजनाले रिकन्भिन गरेर व्हाट वी डिसाइडेड इज हामीले प्राइम मिनिस्टर्स रिलिफ फन्डमा नदिएर हामी आफै फ्लड अफेक्टेड एरियामा जान्छौँ हामीले अराउन्ड 1 करोडको गएर फ्लड रिलिफ 7-8 वटा रोशीदेखि लिएर पनौती गोदावरी ललितपुरको अरू एरिया सप्तरी हामीले धेरै रिलिफ एफर्ट गऱ्यौँ त्यो इज रिसेन्ट एक्जाम्पल अर्को एउटा अलिकति डाइभर्सिटीको एक्जाम्पल हजुर सबैलाई याद छ पलेशा गोवर्धन शी रिप्रेजेन्टेड नेपाल इन द प्यारालम्पिक्स 2024 राइट लास्ट इयरसम्म उहाँहरूलाई नेपाल प्यारालम्पिक टिमलाई कसैले सपोर्ट गरेको थिएन तर वी केम फरवर्ड लास्ट इयर नै त्यसपछि शी वेन्ट टु विन एसियन ब्रोन्ज र अन द डे अफ हर विन यु नो राति 12:30 बजे आई वाज इन द कल विथ हर एन्ड मैले उसलाई फोन गरेर वाट आई टोल्ड हर इज भयो म्याच भन्दा होइन दि अब लास्ट म्याच हुनु बाँकी छ भने म फोन है यतिकै लिएर सुतेछु कि राति अब ढिलो भएको थियो and we spoke the next morning and she was like thank you Ansel for supporting me so that's a very emotional moment हामीले गरेर उले ब्रोन्ज जित्या भने हैन तर we were there as a partner and we had like supported her in trainings usko बाहिरको travels and everything so यो सानो कुरा है अब अर्को कुरा हेल्थमा है टेलिमेडिसिन विथ धुलिखेल हस्पिटल इज something that is very dear and near to us because it's impacting over 100,000 families there. हैन अब लास्ट विक एउटा एक्जाम्पल डाक्टर विराजसँग धुलिखेल हस्पिटलमा कुरा हुँदा what he said is cataract surgery हुन लाग्छ हस्पिटलमा तर because of the telemedicine kit all the old हाम्रो cataract surgeries भएको बुवा मुवा चाहिँ अब ट्राभल गर्नु पर्दैन किनभने टेलिमेडिसिन किटबाटै सबै डाक्टरले रेफर गर्न मिल्छ So these are the examples that we live by. We want to work with the government. We want to work with private sector. Coke sanga pani Sneha sanga we talk a lot. Bharat sir ko pani foundation we just spoke before the event. Dilip ji we'd be more than happy to work together in terms of fostering connectivity across the country. So we believe that Ansel Foundation is here for Nepal because we are all connected. Nepal ko march sadai sangai. Thank you. Thank you so much. I think we've come to the end of the panel discussion. Thank you for those amazing points, those
illuminations on how different institutions view CSR. एउटा कुरा चाहिँ bottom line, triple bottom line को कुरा गर्छौँ. Of course, profit is always needed. But त्यो मात्रै भएर पुग्दैन भनेर यो संस्थाहरूले चाहिँ झल्काएकै छ उहाँको कामबाट, कुराबाट मात्रै हैन है. कुरा गर्नु त सजिलो छ, तर उहाँहरूको कामबाटै चाहिँ उहाँहरूले झल्काउनु भएको छ. त्यसको लागि चाहिँ I think a big round of applause to everybody over here. Thank you very much. I'm sorry, I think it was in depth, so all questions I'm sure have been answered. So Diksha ji is standing here nodding away. Once again, thank you to the panelists and thank you to this amazing audience as well.